So just to give you a quick recap of last couple of classes, like 47 and 48 number Sira Halakas, we were discussing about what are the challenges and the opportunities in the Madani life of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam and the সাহাবাস। এই নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম, কারণ যারা পরে এসছেন তাদের জন্য বলছি, আমরা অলরেডি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরা করে মদিনায় চলে আসছেন। সো আমরা সেই জিনিসগুলো ডিসকাস করছিলাম। We will be discussing this part as in depth as possible, because আমরা যদি মদিনায় যে সমস্ত চ্যালেঞ্জগুলো আছে সেগুলো সম্বন্ধে ভালো করে না জানি বা না বুঝি, ডাউন দ্য রোড অনেক অ্যাকশনস taken by Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam and the Sahabas will be confusing for us. আমরা বুঝতে পারবো না ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি না বুঝি। ফর এক্সাম্পল, যারা কিনা অ্যান্টাই মুসলিম গ্রুপ আছে বা যারা কিনা ওরিয়েন্টালিস্ট আছে, they will pose you lot of questions already is being posed to the people to embarrass Muslims, those who especially don't know about the history and the seerah of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. সেটা হচ্ছে, they will talk about the fate of Yahuds, how Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam and the Sahabas dealt with them. That is one of the most important thing. And others like the wives of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, like how he Sallallahu Alaihi Wasallam behaved in the qital. Jihadর one form is qital, that is fighting. এবং জিহাদ কি, কেন, এসব নানান বিষয় নিয়ে মানুষজন প্রশ্ন করবে। But we have not only to defend those people, first of all we have to basically clear the cloud inside us. আমার ইমানের অবস্থার উন্নতি করাটাই তো প্রথম কাজ। Then if I am firm in that, then I can always defend the religion and Islam. But at the end of the day, Islam as a whole, Islam as a religion, I'm not talking about the people, those who follow the Islam, that is me and you. I'm talking about the Islam as a religion and the book of Allah and Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. In reality, these three ideas, entities, don't need our defense. এগুলো ডিফেন্সের দরকার নাই। এটা এতই ধ্রুব সত্য, এতই পিওর, এবং আল্লাহ এতই ক্লিয়ারলি, ভিভিডলি সিন্স দ্য ফার্স্ট ডে অফ দিস দুনিয়া এক্সপ্লেইন করেছেন, নবী রসুল পাঠিয়েছেন যে এটার ডিফেন্স আমার আর আপনার থেকে করার দরকার নেই। বাট ওয়াই উই ডিফেন্ড দ্যাট? সো দ্যাট আই লিভ মাই লাইফ অন দ্য ফেস অফ দ্য আর্থ অ্যাজ এ প্রাউড মুসলিম, অ্যাজ এ কনফিডেন্ট মুসলিম, as a Muslim that I do not have any confusion that I am following a religion, a prophet, a book and a God. এই কনফিউশন যাতে আমার না থাকে, আমার অন্তর যাতে কোনো রকমের ছোট না হয়ে যায়, এটাই হচ্ছে মূল কারণ আমাদের এত কিছু জানা। পরে অটোমেটিক্যালি মাই বিহেভিয়ার, মাই অ্যাটিটিউড উইল হেল্প মি টু অ্যান্সার ব্যাক উইথ লজিক to the people who want to defame all these three. That's the reason. Anyways, so আমরা যে আলোচনা করেছিলাম এর আগে দুটো ক্লাসে, বিশেষ করে সেটা হচ্ছে মদিনাতে বনি ইসরাইল, দ্যাট ইজ দ্য জুস, তাদের অবস্থান, তাদেরকে আল্লাহ কিভাবে তাদের সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন, তারা যে একটা মেজর ফ্যাক্টর ইন মাদানি লাইফ, তাদের সাইকোলজি, the psyche of the Yahuds as a group,
as individual, and also we were talking about the hypocrites, which is a new phenomenon in the Islamic society, because in Makkah there was no hypocrite. We know that because there was no reason for the people to pretend that he is a Muslim. And Madinate eshe the whole picture changed, scenario got different, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নেতৃত্বে মুসলমানদের হাতে ক্ষমতা গুটি গুটি করে আসছে, তো সেখানটায় তো মানুষরা সেখানে দ্রুত ইসলামে ঢুকছে, তখনই হিপোক্রেটদের তৈরি হয়েছে, বিকজ পিপল came into the fold of Islam superficially for all worldly reasons. Those are the hypocrites, and the mushrik, of course. Quickly but surely, all the mushriks were either becoming the Muslim or hypocrites. Very handful of people hypocrites. Most of them became Muslim. So এই নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম কিবলা পরিবর্তনের ব্যাপারে। তখনই আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন কিবলা পরিবর্তনের পটভূমি কি, কেন হয়েছে। These were কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশটা was basically test for all the people concerned, like Yahuds, like hypocrites and Muslims too. এবং এরপরে আমরা আলোচনা করেছিলাম হিজরি ক্যালেন্ডারের প্রবর্তনের বিষয়। যদিও হিজরি ক্যালেন্ডার প্রবর্তন হয়েছিল 17th হিজরিতে in the reign of Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, when he was the Khalifa, but the premise was Hijra, of course, based on Hijra, এটা পরিবর্তন হয়েছিল। So we talked about it. In continuation, আজকে যেটা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ, তো আমরা দেখতে পাবো যে মদিনার জীবনে হিজরতের শুরু থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু পর্যন্ত মদিনার ওভারঅল যদি আমরা একটা ভাগ করি, তাহলে তিনটা এরাতে আমরা অনেকেই ভাগ করেছেন। এরাগুলো হচ্ছে, ফার্স্ট এরাকে বলা হচ্ছে দ্য এরা অফ কনসলিডেশন অ্যান্ড স্ট্রেংথেনিং দি মুসলিম উম্মাহ। এই পিরিয়ডটাতে অ্যাকচুয়ালি মূলত হচ্ছে টু eliminating the internal threats, that is predominantly threats of the Jews, pagans and the hypocrites, and external threats. The external threats was Quraysh. In a sense, I should say mostly it was Quraysh and rest of the pagan tribes of the Arabian Peninsula. এবং শুনতে যতই সহজ মনে হোক, এই তিনটা জনগোষ্ঠীর মূলত থ্রেটটা ছিল এতই সিরিয়াস, দে ওয়ার সিনসিয়ার in their efforts. They tried to do everything possible, এবং their ultimate aim was to eradicate Islam, kill Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the Sahabas, এবং by any means. So this was a great threat. এবং এই কালটাকে বলা হচ্ছে, যতটুকু পর্যন্ত এই সময়টাকে নির্ধারণ করছে, যে ফার্স্ট ডে থেকে ব্যাটল অফ আহজাব পর্যন্ত, দ্যাট ইজ দ্য 5th হিজরা পর্যন্ত যে আহজাবের যুদ্ধ হয়েছিল, ব্যাটল হয়েছিল, ওই সময়টাকে বলা হচ্ছে কনসলিডেশনের সময়। আহজাবের যুদ্ধের পরে মানে অ্যাকচুয়ালি টেবল গট টার্নড, স্রোতটা উল্টো হতে লাগলো আর কি। মুসলমানরা ওয়াজ কনসিডার্ড টু বি ফর্মিডেবল ফোর্স, formidable community and society. Those who didn't have the strength, physical strength, they have spiritual, moral influence around the peninsula on the other tribes. So এই হচ্ছে আহজাবের যুদ্ধের পরে। এই জন্যই আহজাবের যুদ্ধের পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন যে আমরা আগামী বছর মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দিব উমরা করার জন্য ইনশাআল্লাহ। দ্য সেকেন্ড ফেজ হচ্ছে ফেজ অফ ট্রুস বলতে পারি। ট্রুসটা হচ্ছে কখন থেকে? হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত। হুদাইবিয়ার সন্ধি, one of the most important incident of
ইন দ্য সিরা অফ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এবং এই যে 2.5 বছরের মতো সময়, 2-2.5 বছরের মতো সময়, দ্যাট ইজ কনসিডার্ড দি পিরিয়ড অফ ট্রুস, যুদ্ধবিরতির সময়, শান্তির সময়ও আমরা বলতে পারি। এবং তখন ওই সময়ে কিন্তু আরবের মুসলমান হওয়ার রেট, মানুষের মুসলমান হওয়ার, ইসলামে দাখিল হওয়ার রেট এর আগের রেটের চেয়ে 5-6 গুণ বেশি বেড়ে গেল। এবং তার থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে ইসলাম শান্তির সময়তেই বেশি প্রপাগেট করেছে, মানুষ অ্যাকসেপ্টেড। দ্যাট ইজ দ্য হিউম্যান ইনস্টিংক্ট, হিউম্যান ইনেট নেচার যাকে বলতে পারি। শান্তিতেই মানুষ মাথা খোলে, চিন্তা করে, এবং মানুষের অন্তর পরিবর্তন হয় শান্তির মাধ্যমে, যুদ্ধের মাধ্যমে নয়। থার্ড এরাকে যেটা আমরা বলছি সেটা হচ্ছে কমপ্লিট এস্টাবলিশমেন্ট অফ ইসলামিক স্টেট। দ্যাট ইজ আসলে আমরা বলতে পারি মক্কা বিজয়ের পর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু পর্যন্ত, 11th হিজরা রবিউল আউয়াল, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা গেছেন, এই সময়টা পর্যন্ত বলতে পারি কমপ্লিট এস্টাবলিশমেন্ট অফ দি ইসলামিক স্টেট। অ্যান্ড আমরা জানি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আয়াত নাজিল করেছেন, আজকে তোমাদের জন্য ইসলাম আমি মনোনীত ধর্ম করলাম এবং ইসলাম কমপ্লিট করে দিলাম তোমাদের। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজে বলেছেন, ইয়া আল্লাহ তুমি সাক্ষী, আমি আমার কাছে দেয়া যে আমানত ছিল তা আমি সবাইকে প্রপাগেট করেছি। সো দ্যাট ইজ দ্য কমপ্লিশন অ্যাকচুয়ালি। এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরাতুল নাসর, সেই সময় আমরা যে সূরা নাসর পড়ি, সূরা নাসর মানে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইযা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহ ওয়া রাআইতান নাস ইয়াদখুলুনা ফি দীনিল্লাহি আফওয়াজা ফাসাব্বিহ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াস্তাগফির ইন্নাহু কানা তাওয়াবা। মানে আল্লাহ ওই সময় ওই শেষেই এই সূরা নাজিল করেছিলেন, যা ক্লিয়ারলি আল্লাহ বলে দিচ্ছেন যে বিজয় আসার পরে, মুসলমান যখন যখন বিজয় হবে, মানুষ যখন ইসলামে দাখিল হবে, হোয়াট অ্যাকচুয়ালি মুসলিম শুড ডু, বিলিভার শুড ডু। আল্লাহ সেই জন্য বলছে যখন ইজা জা নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাত, আল্লাহর যখন ফাত মানে বিজয় হতে পারে, কনকোয়েস্ট হতে পারে, যেটাই আমরা বলি না কেন, যখন আল্লাহর সাহায্যে, ইজা নাসর আল্লাহর সাহায্যে যখন বিজয় আসবে, ওয়ারাইতান নাস ইয়াদখুলুনা ফি দীনিল্লাহি, তুমি দেখতে পাবে আরাইতা, যে মানুষ দাখিল হচ্ছে, ঢুকছে ইন দ্য দিন হচ্ছে রিলিজিয়ান, বাট more precisely it is the way of life. দীনিল্লাহি আফওয়াজা, মানুষ যখন ইন মাল্টিপল দলে দলে যখন ইসলামে দাখিল হচ্ছে, তুমি তখন দেখতে পাবে, যখন বিজয় হবে তখন দেখতে পাবে যে মানুষজন দলে দলে ইসলামে দাখিল হচ্ছে। তখন কি করতে হবে? ফাসাব্বিহ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াস্তাগফির ইন্নাহু কানা তাওয়াব। ফাসাব্বিহ, so you say subhanallah or praise, exalt Allah, আল্লাহকে এক্সল্ট করা, প্রশংসা করা, আল্লাহর হামদ করা। বলছেন ফাসাব্বিহ বিহামদি রাব্বিকা, তোমার রবের প্রশংসা করো, তোমার রবকে এক্সল্ট করো, মানে তসবিহ পাঠ করো, ওয়াস্তাগফির, এবং সাথে সাথে তুমি তোমার রবের কাছে ক্ষমা চাও। ইন্নাহু কানা তাওয়াবা, ফর শিওর আল্লাহ হি অ্যাকসেপ্টস তাওবা, that is repentance. Repentance মানে to go back to Allah. I want to reiterate one point. I'm just giving you the meaning. I'm not going for the tafsir, just basic meaning which I don't qualify. I can't give you the tafsir, but বিজয় আল্লাহর কাছ থেকে আসে, যে কোনো বিজয় আল্লাহর কাছ থেকে আসে, এবং অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ বলেও দিয়েছেন ভিক্টরি অনলি কামস ফ্রম আল্লাহ। এবং ভিক্টরি যখন আসে তখন ভিক্টরি উদযাপন করার জন্য অ্যারোগেন্ট হয়ে যেও না, নৃত্য গীত দিয়ে ভিক্টরি উদযাপন করতে যেও না। আল্লাহর ইসলামের ফোল্ডে যখন মানুষ দলে দলে আসতে থাকবে, ইউ হিউমিলেট ইয়োরসেলফ টু আল্লাহ, you submit yourself to Allah. What is the way of submitting to Allah? To
say hamd of Allah, to do the tasbih of Allah, and at the same time আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। ক্ষমা চাওয়ার নানান কারণ আছে। One of the reason is that so that your arrogance doesn't supersede, এবং শুধু তাই না, এবং তুমি যাতে তোমার এই হোল প্রসেসের মধ্যে you might have done some wrongs, সেটার জন্য তোমাকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। And আল্লাহ বলছেন Allah is the only one who accept the repentance. So at the end of the day, to be a Muslim, it's all about submitting to Allah, to be humble to Allah, and to do stuffs the way Allah wants us to do. That's one. So এই যে নতুন মুসলিম রাষ্ট্র তৈরি হলো, এর তো রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা পাওয়া শুরু করলো। মদিনাতে আসা মানেই তো তাই। কিন্তু তার সামনে যেমন আছে অমিত সম্ভাবনা, ঠিক তেমনি আছে চ্যালেঞ্জেস। আমরা বললাম যে চ্যালেঞ্জেস আর ইন্টারনাল অ্যান্ড এক্সটার্নাল, এবং সেটাও বললাম ইন্টারনাল কারা এবং এক্সটার্নাল কারা। এক্সটার্নাল বলতে গিয়ে আমি একটা কথা মাঝখানে বলি যে ইন্টারনাল হোক আর এক্সটার্নালি হোক, it is a struggle between Hizbullah and the Ghairullah. Hizbullah and Ghairullah. Hizbullah means the people, those who try to follow the commandment of Allah, follow the leader under the leadership of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. These are the people called Hizbullah. Jodi ami short moto boli without going for in-depth analysis. And Ghairullah hocche the people who are basically follower of anything other than Allah. It can be your any god, Dev Devi, or it can be your own nafs, your whims and desires, your nationality and everything. If those take the place of Allah or the Creator Himself, সেটা হচ্ছে Ghairullah. এছাড়া যে চ্যালেঞ্জগুলি আসে জাগতিক কার্য পরিচালনার জন্য, যে চ্যালেঞ্জগুলি আসে সেটা কি? ইকোনমিক চ্যালেঞ্জেস, সোশ্যাল চ্যালেঞ্জেস। সেই চ্যালেঞ্জগুলি তো নতুন চ্যালেঞ্জ। মক্কাতে যারা আসলেন পালিয়ে বিতাড়িত হয়ে আসলেন, এবং ওখানকার মুসলমানরা সব মিলে যে রাষ্ট্র তৈরি হচ্ছে, তাদের সামাজিক চ্যালেঞ্জ, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ইকোনমিক চ্যালেঞ্জ। তো সবগুলোকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার মহান নেতৃত্বে, আল্লাহর গাইডেন্সে, eventually he sallallahu alaihi wasallam proved and his sahabas proved that they, especially the sahabas, are the worthy people to overcome those challenges. Not only overcoming, establishing Allah's rules, commandments on the face of the earth. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the leader or only leader who could do it, and he sallallahu alaihi wasallam proved himself that he successfully did it. এই বিষয়টা আলোচনা করতে যেই পার্টিগুলো সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করছিলাম, প্রধান এবং অন্যতম ইন্টারনাল ফোর্স হচ্ছে ইয়াহুদরা, বনি ইসরাইলরা। বিকজ বনি ইসরাইলরা, আমরা বলেছি যে বনি ইসরাইলরা হচ্ছে ওয়েল ইকুইপড একুশরবাদী গ্রুপ ওরা, এবং those who are defiantly disobedient to the commandment of Allah. And Allah said it in Quran and Torah and the Injil. How did they change the ayat of Allah, laws of Allah, and how did they defame their prophets? Eventually they killed some of them. So we talked about those in last halakas, right? এবং ওরা ফর্মিডেবল ছিল বিকজ দে হ্যাড দ্য নলেজ অফ আল্লাহ অ্যান্ড দি বুক, অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম দে ওয়ার হেটিং Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, কারণ they hated their own prophets. When I say they,
don't take it as all of them, but majority of them in the history. But because once you can change the book of Allah, that means, and follow that, those who follow that book, so you have done the same crime, or partnered in the crime actually, because you have to ask questions. সে কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আল্লাহর কোরআন ওদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না, এবং মানার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এবং সেজন্যই তারা শুরু থেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসা আল্লাহরই বাণীকে অপোজ করছিল, যা কোরআনে আমরা শুনেছি, দেখেছি, ইন সূরাতুল বাকারা এন্ড আদার প্লেসেস আমরা আলোচনাও করেছি। এবং অন টপ অফ দ্যাট দে মুসলমানদের সাথে তাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুক্তি করেছিলেন, এবং দিস ওয়াজ ওয়ান অফ দি অ্যামেজিং ট্রিটি, বিকজ ওই ট্রিটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওদেরকে রিলিজিয়াস ফ্রিডম দিয়েছেন, এবং তাদের আইডেন্টিটি, জুজ আইডেন্টিটি যেটা ছিল, এবং অন্য পক্ষেরও তাদের কারো আইডেন্টিটির উপর কোনো হস্তক্ষেপ করা হয়নি। দে আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট, দে হ্যাড দ্য ফ্রিডম অফ রিলিজিয়াস আইডেন্টিটি, cultural identity, they could do their business in their own business places, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave them the permission in the treaty that they will implement their own laws in their community. এটা তো চিন্তাই করা যায় না, তাদের কমিউনিটি তাদের রুলের মধ্যে চলবে, সেটাই ছিল আমাদের সেই ট্রিটি। আমরা জানি সেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি নিশ্চিত করেছেন, অ্যান্ড মুসলমানরা সেটা পালন করছিল, লিখিত না শুধু পালন করছিল। এত কিছু থাকার পরেও, এবং একমাত্র একটা সময়ে তাদের একটা অব্লিগেশন ছিল, সেটা হচ্ছে যদি মদিনাকে বাইরের শত্রু আক্রমণ করে ট্রিটি অনুযায়ী, তখন দে উইল হ্যাভ টু এনগেজ দেমসেলফ ইন ডিফেন্ডিং মদিনা and people of the Medina, and they have to invest their own life and also their wealth দিতে হবে। এই একটাই মাত্র অব্লিগেশন ওদের মূল ছিল, এবং মুসলমানদের সাথে তারা কনফ্লিক্টে যেতে পারবে না, এবং মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত করার জন্য তারা কোনো রকম প্রচেষ্টা নিতে পারবে না। দিজ আর দ্য কাপল অফ ডিফারেন্সেস। আপনি যখন একটা দেশের শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এসে, তারপরে ওই দলটি যখন আপনার উপর এত বৈরী থাকবে, তখন is there any example in the world that the rulers, a ruling class, a ruling population, actually Muslims are the ruling population, they are going to give you that kind of freedom? Of course not. You don't have, you can't just show any example. But they betrayed, they completely betrayed. We will see that in every stages. শুধু বিট্রেই করেনি, they tried to kill Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they tried to defame, humiliate the Muslims. আমরা কিছু কিছু আগের ক্লাসে পড়েছি। এমনকি এটা করার জন্য তারা নিজেদেরকে একেশ্বরবাদী দাবি করার পরেও তারা হাত মিলিয়েছিল কাদের সাথে? মুশরিকদের সাথে, যারা পৌত্তলিক, যাদেরকে ওরা নিজেরাই হেট করে, কিন্তু তাদের সাথে হাত মিলিয়েছে, বিকজ দে থট দ্যাট ওদের কমন শত্রু হচ্ছে মুসলমানরা, সো কিল দেম। এই কথাটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরাতুল আনফালের 56 নম্বর আয়াতে আমরা দেখতে পারি যে তারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে। যে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আল্লাযীনা আহাদতা মিনহুম সুম্মা ইয়ানকুদুনা আহদাহুম ফি কুল্লি মাররাতিন ওয়া হুম লা ইয়াত্তাকুন। অর্থাৎ আল্লাহ বলছেন, যাদেরকে তুমি অঙ্গীকার নিয়েছো, মানে ট্রিটি করেছো যাদের সাথে, তারা প্রতিবার তাদের এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং তারা ভয়ও করে না এটা করতে। সো দে আর সো ডেসপারেট, আল্লাহ সেটা বলে দিয়েছেন, দে উইল ব্রেক ইট অ্যান্ড দে উইল রিপিটেডলি ব্রেক ইট। অ্যান্ড আমরা পরবর্তীতে যখন পড়ব, সময় যখন আসবে প্রতিটি ঘটনার, তখন দেখতে পাবো যে কিভাবে ভঙ্গ করেছে। So when people come and accuses Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the Muslims, that's so baseless, so fake,
বিকজ আমরা বলেছি যে যারা এই কাজটা করে তারা তো একটা বড় অংশ স্বীকারই করে না ওই সময় এখানে জুরা ছিল, জাতিগত জুরা ছিল, স্বীকারই করে না। এবং ওদের ওই বইতে, ওদের ইতিহাসে ওদের সম্বন্ধে খুব একটা কিছু নাই। আবার দোষ দেওয়ার সময় ঠিকই ডিটেল দোষ দেওয়ার জন্য চলে আসে। এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন যে আল্লাহ কিন্তু কোনো জাতিকে, কোনো গ্রুপকে অবাধ মানে স্বাধীনতা দেন না অ্যাগ্রেশনের জন্য বা ফিতনা তৈরি করার জন্য, জুলম করার জন্য। আল্লাহ কাউকে এন্ডলেসলি দিয়ে রাখেন না, আল্লাহ নিজস্ব টাইমেই সেটাকে স্টপ করেন। কিভাবে করেন? পিপল ডোন্ট নো। করার পরে আমরা ব্যাকট্র্যাক করে জানি যে আল্লাহ কিভাবে করেছেন। ফেরাউনের সময় দেখেছি ফেরাউনকে কিভাবে করেছে, এবং অন্যান্য জাতির সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন। এবং আমরা অধুনা মানে ধরেন গত 200-300 বছরের ইতিহাসে যদি ঘাঁটি, আমরা দেখতে পাবো মানুষকে যারা বেশি টাইরেন্ট হয়ে উঠেছিল তাদেরকে আল্লাহ কিভাবে ধ্বংস করেছেন। হিটলারের কথাই মনে করেন। ইট ইজ আল্লাহ হু টুক ইট অ্যাজ দ্য রেসপন্সিবিলিটি আপন হিমসেলফ to stop that, to stop the injustice in the society. যেমন সূরাতুল হাজের 40 নম্বর আয়াতেও আল্লাহ এই কথাটা বলেছেন যে যাদেরকে তাদের বাড়িঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে শুধু এজন্যে যে তারা বলে আমাদের রব আল্লাহ। আর আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দিয়ে দমন না করতেন তাহলে ধ্বংস হয়ে যেত মনেস্টারিজ, চার্চেস, সিনাগগস অ্যান্ড দ্য মসজিদ, যেখানে আল্লাহর নাম বেশি বেশি নেওয়া হয়, স্মরণ করা হয়। অ্যান্ড আল্লাহ উইল শিওরলি সাপোর্ট দোজ হু সাপোর্ট হেম। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান এবং পরাক্রমশালী। ইন্নাল্লাহ লাকাউইয়ুন আজিজ। ঠিক তেমনি সূরাতুল বাকারার 251 নম্বর আয়াতেও আল্লাহ সেই একই কথা বলেছেন। 251 নম্বর আয়াতেরও ওই অংশটুকু যদি আমরা বলি, সেটা হচ্ছে আল্লাহ বলছেন, আর আল্লাহ যদি কিছু মানুষকে অন্য কিছু মানুষ দিয়ে প্রতিহত না করত, চেক না করত, তবে অবশ্যই জমিনের উপরে ফাসাদ বা করাপশন পূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ বিশ্বাসীদের উপর অনুগ্রহশীল। মানে আল্লাহ নিজেই বলছেন যদি এই এক দল দিয়ে আরেক দলকে আল্লাহ চেক না করতেন, কোনো মানুষকে অন্য মানুষ দিয়ে, তাহলে করাপশন, ফাসাদ ইজ ইট হ্যাজ গট এ হিউজ মিনিং, অল কাইন্ডস অফ ফাসাদ, এটা পূর্ণ হয়ে যেত পৃথিবী। সেটা ফাহিশা হোক, লাম্পট্য হোক, রক্ত ক্ষয় করা হোক, জেনারেল মিসচিভস হোক, যাই হোক, সেটাতে পরিবর্তন হয়ে যাবে। এবং আল্লাহ বলছেন কিন্তু আল্লাহ বিশ্বাসীদের উপর অনুগ্রহশীল, মানে এটা করে আল্লাহ আসলে বিশ্বাসীদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, রাহমা দিয়েছেন, সেটাই আল্লাহ বোঝাতে চেয়েছেন। অ্যান্ড দেয়ার আর আদার এক্সপ্লেনেশন অফ দিস আয়াত। এবং শুধু এটা বলেন, আল্লাহ আমাদেরকে নিশ্চিত করেছেন, আল্লাহ আমাদেরকে কোরআনে আসলে ইটস এ কমফোর্ট ফর দি বিলিভার্স, যে আল্লাহ বলছেন ইফ ইউ সাপোর্ট আল্লাহ হি উইল সাপোর্ট ইউ, বাট দোজ হু ডিসবিলিভ তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস, এবং তিনি তাদের কাজগুলো ব্যর্থ বা বৃথা করে দেবেন। এটা আসছে সূরাতুল মুহাম্মাদের আয়া নাম্বার 7-8 আর কি। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইন তানসুরুল্লাহা ইয়ানসুরুকুম ওয়া ইউসাব্বিত আকদামাকুম। O you who believe, if you support Allah, He will support you and plant firmly your feet. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. But those who disbelieve, kafaru, for them that is fatasa is a destruction, misery. And wa'adalla means হচ্ছে ওয়েস্ট করা, দালালা, ইন এ ডিফারেন্ট, মানে কোনো কাজে আসবে না আর কি। ওয়াদাল্লাহ আমালাহুম, তাদের আমলগুলোকে, কাজগুলো
কোনো কাজে আসবে না, ব্যর্থ করে দেবেন। আল্লাহ আমাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছেন। কেন নিশ্চয়তা দিচ্ছেন? সো দ্যাট আই গেট ইন্সপায়ার্ড টু ডু what Allah has commanded us to do, what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is asking from us. This is the way Allah is giving a guidance, hidayah. This book is a hidayah. তো হিদায়া পেতে হলে তো আসলে অন্তরের পরিবর্তন দরকার, তারপরেই তো মানুষ হিদায়া পাবে, এছাড়া তো হিদায়া পাওয়া সম্ভব না। এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরাতুল মুজাদিলার 21 নম্বর আয়াতেও বলছেন যে কাতাবাল্লাহু লা আগলিবান্না আনা ওয়া রাসূলি ইন্নাল্লাহা কাওয়িয়্যুন আজিজ। কাতাবাল্লাহা মানে আল্লাহ লিখে রেখেছেন। কে লিখে ফেলেছেন বলছেন? দ্য সুপ্রিম অথরিটি। লিখে ফেলা মানে অর্ডার চলে আসা, মানে আল্লাহ লিখে দিয়েছেন বা আল্লাহ ডিক্রি জারি করেছেন। I will surely overcome, la aghlibanna, overcome করা, মানে আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ এবং তার নবীরা রাসূলুল্লাহ অবশ্যই ওভারকাম করবেন, মানে বিজয়ী হবেন আর কি, অন্যদেরকে সাবডিউট করবেন। ইন্নাল্লাহা কাওয়িয়্যুন আজিজ, সেজন্য আল্লাহ আয়াতটা শেষ করেছেন এই বলে যে ডেফিনেটলি আল্লাহ ইজ কাওয়ি, আল্লাহ ইজ কাওয়ি, ইজ পাওয়ারফুল, and Aziz is the might, exalted in might যাকে বলে আর কি, মহাপরাক্রমশালী। সো এই দুইটা নাম দিয়ে আল্লাহর এর আগেরটুকু বলেছেন আর কি, মানে আল্লাহ ইজ capable of doing that and he will do it. সো আল্লাহ সব অবস্থাতেই এই ধরনের বিদ্রোহীদেরকে দমন করবেন। it is declared by Allah. Because at the end of the day, Allah's rule will prevail, truth will prevail, and it will prevail to the people, those who want to believe in Allah. সেই জন্যই তাদের মধ্যে প্রিভেল করবে, not in the unbelievers. Believers যারা বিশ্বাস করে তাদের উপরে তারা যতই ঝড়ঝাপটার মধ্যে দিয়ে যাক, ultimately truth will prevail, Allah will win over, believers will win over, and Rasul will win over. So এই জন্য what are the duties of these believers? Number one is stand against the people, those who create fasad, corruption, create havoc on the earth, and destroy the places of worship where Allah's name is taken, and also against the people, those who are obstructing other peoples or hindering the peoples to take the name of Allah and establish on the face of the earth. That is la ilaha illallah. সবকিছুরই এই থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি, যেটা হচ্ছে যে আমার পৃথিবীর মানুষকে সুযোগ দিতে হবে ফ্রিলি চুজ করার জন্য আল্লাহর বাণী, এবং আল্লাহর বাণী তাদেরকে বলতে দিতে হবে, মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। কোনো ফর্মেই তাকে ডিভিয়েট করা যাবে না, সেটা আপনি পলিটিক্যালি বলেন, কালচারালি বলেন, ইন এ সাটল ওয়ে বলেন, ইন এ কোনো রেখে ঢেকে বলেন, বা গায়ের জোরেই বলেন, কোনোভাবেই আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারটাকে বাধাগ্রস্ত করতে দেওয়া যাবে না। Eventually at the end of the day, it is the duty of the believers to struggle against them. It can be physical fight, mental fight, intellectual fight, whatever, and that is possible, and that is basically easier in a state where the rule is under the rule of Allah. সেখানেই সবচেয়ে সহজ, কারণ আল্লাহর আইনে যেই রাষ্ট্র চলবে, যেই সমাজ চলবে, সেখানে অন্য ধর্মে বিশ্বাসী লোকদেরকে পারসিকিউট করা যাবে না। And we have seen in the history of Islam that Islam is the religion, when they ruled, I'm not saying there was no problem, of course there were some hiccups, but if you compare with others, you will see that was the best possible place, that they didn't persecute other
other group of people, like in Spain, like in Turkey, Ottoman time. Oh, there were few, and of course in the Khulafas, those are the best. পৃথিবীর বুকে আল্লাহর নামকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে সমুন্নত রাখার জন্য মানুষের সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের কিছু আইনের প্রয়োজন আছে। আমরা অনেক সময় বলতে শুনি যে ভাই, যেটা নাকি মূলত রেনেসার পর থেকে পাশ্চাত্য জগতে এসছে, ইউরোপ থেকে এসছে, যে সেপারেটিং দি রিলিজিয়ান ফ্রম দি স্টেট। ওরা কথাটা বলা শুরু করেছিল সেপারেটিং চার্চ ফ্রম দি স্টেট, অ্যান্ড চার্চের পরে আসছে রিলিজিয়ান, বিকজ দে আর বিকেম দ্য মোর পাওয়ারফুল ইভেন্চুয়ালি, which is not true for Islam. Like I said, by and large it is not true for Islam. আমাদের আল্লাহর আইনকে যখন আপনি আল্লাহর তাওহীদকে যখন আপনি ইমপ্লিমেন্ট করতে যাবেন, তখন এটা রাষ্ট্রীয় পর্যায়েতেই করতে হবে। সামাজিক পর্যায়ে, ব্যক্তি পর্যায়ে, সামাজিক পর্যায়ে তো শুরুই হবে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়েতে করতে হবে। বিকজ আল্লাহ ইজ দ্য ক্রিয়েটার অফ এভরিথিং। Allah is the sustainer, Allah is the protector, Allah is the giver, Allah is the controller. Allah sees everything, knows everything, and Allah wants the emancipation of the people from tagut, mane your slavery from the creation should be to Allah. So মানুষ একতাবদ্ধ বা সামাজিক জীব, ওই সমাজে যদি ওই জিনিস প্রতিষ্ঠা না হয় আল্লাহর এই আইন, তাহলে আপনি কিভাবে আলটিমেটলি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাকসেসফুল হবে? সো ওয়েন উই সে দ্যাট ইসলাম মানে ধর্ম থেকে স্টেট আলাদা, সমাজ মানে সমাজ আলাদা, ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক, বিকজ সব মিলেই তো মানুষের জীবন। That's the reason Allah subhanahu wa ta'ala started giving you rules, Sharia, very quickly in the very beginning of the Medina শুরু হয়ে গেছে দেওয়া। কারণ মক্কায় তো একমাত্র শরিয়া ছিল, প্রথম শরিয়া ছিল, সেটা হচ্ছে শেষের দিকে তো সালাত আদায় করা, আর বাকি সব আসা শুরু করলো। যেমন শরিয়া অফ ইবাদা, যেগুলো মদিনায় শুরুতে আসা শুরু করলো, এক্সেপ্ট হাজ। হাজের তো আসছে 9th হিজরিতে, যখন কিনা হজ হয়েছে। 9th হিজরিতে হজের আয়াত এসছে, ম্যান্ডেটরি হয়েছে, এবং ফার্স্ট হজ করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, পাঠিয়েছেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো জীবনে একবারই হজ করেছেন, দ্যাট ইজ ইন দ্য 10th হিজরি। তারপরে সেখান থেকে ফার্স্ট হিজরাতেই আমরা ফাস্টিংয়ের আয়াত এসছে, ফার্স্ট হিজরাতেই, দ্যাট ইজ 10th মহরমে। আর তখন ছিল মহরম মাসের, মহরমের 10th মহরমের রোজা ছিল ওয়াজিব, মানে ফরদ। কিন্তু ইন দ্য সেকেন্ড অফ দি হিজরা, মানে পরের বছরই, যে আল্লাহ সূরাতুল বাকারাতে 183 থেকে 187 নম্বর আয়াত পর্যন্ত সব ফাস্টিংয়ের এবং রমজান মাসের আয়াত নাজিল করে দিয়েছেন, তখন তারপরে থেকে ওই আশুরার 10th মহরমের রোজা রাখাটা নফল হয়ে গেল, সুন্নত হয়ে গেল, আর ওয়াজিব থাকলো না। তারপরে ওই বছরই আসলো আপনার রমাদানের সাথে সাথে আসলো জাকাতুল ফিতর। আমরা জানি জাকাতুল ফিতর হচ্ছে রমজান রোজা শেষ করে ঈদের দিন জাকাতুল ফিতর দিতে হয়, তো সেটা হলো। এবং জাকাতুল মাল, আমরা যেটাকে জাকাত বলি নর্মালি, বছরে যে জাকাতটা দিতে হয়, সেটা জাকাতুল মালের নাজিল হলো। তারপরে ঈদের নামাজের নির্দেশ জারি হলো। তারপরে বেসিক ওই বছরই, এর মধ্যে শুরুতে বেসিক রুলস অফ সালাত, কারণ মক্কায় পড়া হতো 2 রাকাত, মদিনায় এসে পড়া হলো 4 এশা, দোহরে, আসর এবং এর সাথে 4 রাকাত হলো, মাগরিবে 3 রাকাত হলো। এই যে সিস্টেমেটিক পরিবর্তন, সেটা মদিনায় শুরুতেই হয়ে গেল, একদম শুরুতেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে শিখিয়ে দিলেন, যে ব্যাপারে হাদিস আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ পড়ো তোমরা যেভাবে আমাকে পড়তে দেখছো। উনি সেই, আমরা আগে আলোচনা করেছি, সেই গাছের গুড়ির উপর উঠে নামাজ পড়া শিখাতেন মানুষজনকে, যেটা মিম্বর ছিল গাছের গুড়িটা। তো তবে তাহারা মানে ক্লিনিনেস, পবিত্রতা, ফিজিক্যাল পবিত্রতা, গোসল করে ওযু করা,
জানাবার জন্য কি তাহারা হবে সেগুলি শিখেছেন, শুরুতেই শেখানো হয়েছে। তারপরে আসলো ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশন, লোনস, ইন্টারেস্ট, বিজনেসেস, এইসব সব শুরুতেই চলে আসছে। সো আল্লাহ সেই আইনগুলো দেয়া শুরু করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করছেন অন দি সাহাবাজরা সেগুলো মানে বিনা দ্বিধায় সেগুলো নিজেদের জীবনে আত্মস্থ করে নিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করছেন। এই ব্যাপারে অনেক হাদিস আছে, সেগুলির ব্যাপারে আমরা যাচ্ছি না এখন। আমি জাস্ট ক্রনোলজিক্যালি আসতে চাচ্ছি বেসিক ব্যাপারগুলো নিয়ে। সো আমরা এতক্ষণ ধরে যেটা বলছি সেটার মূল কথা হচ্ছে যে শত্রুর মোকাবেলা তো ঘরে বাইরেই করতে হচ্ছে এবং উদ্দেশ্য তো একটাই, আল্লাহর একত্ব এই দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে, যার একমাত্র কারণ হচ্ছে একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর দাসত্বে নিজেকে সমর্পণ করা। এবং সেটা করতে গিয়ে তো গায়রুল্লাহর বাহিনীর বিরুদ্ধে ফাইট দিতে হচ্ছে, অ্যান্ড ইটস এ কনস্ট্যান্ট ফাইট মানে কেবলমাত্র অস্ত্র দিয়ে ফাইট না, ইন অল স্ফিয়ার্স অফ লাইফ ফাইট করতে হচ্ছে। আমরা দেখতে পাবো মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রথমে অস্ত্র ধরেছে অমুসলিমরা, যেটাকে কিনা মুসলমানদের ফাইট আউট করতে হয়েছে। সেই জন্য মুসলমানদের জন্য লড়াইটা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাআলা সেজন্যই অন্যান্য অনেক আইনের সাথে, যে আগে বললাম যে আইনগুলোর কথা, শরিয়ার কথা, সেই সাথে কিতাল মানে যুদ্ধের আইনও আল্লাহ দিতে শুরু করলেন ওই তখন থেকে। এবং আল্লাহর যে কোনো আইন, আনলেস আল্লাহ গিভস এ টাইম লিমিট, এটা আপ টু দি ডে অফ কিয়ামা, শেষ দিন পর্যন্ত ওই আইন বলবৎ থাকবে। ঠিক তেমনি জিহাদ বা কিতালের আইনও সেই সময় পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। Before we go in depth about the jihad and the stages of jihad, because all the ayats of the or instruction of the jihad came in stages, এবং তার আগে আমাদের একটু বোঝা উচিত what is the philosophy of the jihad। আমরা অলরেডি বলেছি, কিন্তু এটাকে স্ট্রাকচার ফর্মে বলতে চাই। সেটা হচ্ছে যে আমরা বলতে পারি যে every war is an injustice except fighting for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala। and এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা করেছি what is that cause, to allow people to submit themselves to Allah, to the will of Allah, not to the will of His creation. Because that is the most that is the worst facade, that is the eventuality of that is submitting to other than Allah is worse than anything else in human life। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরাতুন নিসার ৭৬ নম্বর আয়াতে বলেছেন, আল্লাযীনা আমানু ইউকাতিলুনা ফি সাবিলিল্লাহ ওয়াল্লাযীনা কাফারু ইউকাতিলুনা ফি সাবিলি তাগুতি ফাকাতিলু আউলিয়া আশ-শাইতান ইন্না কাইদা শাইতানি কানা দাঈফা। আল্লাহ বলছেন, those who believed, they fought for or they fight for in the path of Allah, fi sabilillah। ওয়াল্লাযিনা কাফারু, যারা ডিসবিলিভ করেছে তারা ফাইট করে ইউকাতিলুনা ফি সাবিলি তাগুতের রাস্তায়, আদার দেন আল্লাহর রাস্তায়। ফাকাতিলুনা আউলিয়া আশ-শাইতান, মুসলমানদেরকে বলছে সো ফাইট আউলিয়া শয়তান, শয়তানের যারা বন্ধু। আউলিয়া বন্ধু মানে আমরা আগে আলোচনা করেছি, মানে গার্ডিয়ান, যারা কিনা শয়তানের ফ্রেন্ড। ইন্না কায়দা শয়তানা খানা দাইফা, আল্লাহ বলছে ইন্না ফর শিওর, শয়তানের যে কায়দা মানে হচ্ছে প্লট, ইজ ভেরি উইক। সো
Allah made it clear that you fight against the tagut. That is only the just fight. দুনিয়াতে মুসলমান যদি রাষ্ট্র বর্ধন বা যেটাকে বলে দখল করার জন্য কোনো ফাইট ইজ নট ফাইট ফি সাবিলিল্লাহ। ওগুলির অনেক ডেফিনেশন আছে, অনেক ক্লজ আছে। আই ডোন্ট নো ইনফ্যাক্ট হোয়াট আর দোজ, এবং যেগুলো ব্যাপারে আলেমরা ওলামারা বলবেন। বাট এই আয়াতের মানেটা আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি যে মানে মেইন মানেটা কি, যে এনি ফাইট is not accepted excepting the fight for the ways of Allah. So it shows that Islam is against all kinds of aggression, bloodshed, except if it is for Allah, because only Allah has the right to command. Only Allah has the right to give you the laws. Like for example, দেখেন কেন আল্লাহর ল দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই আছে। দেখেন আমরা শুক্রবার দিন, জুম্মার দিন, আমরা বলি জুম্মার দিন, তো কেমনে আমরা কোত্থেকে জানলাম জুম্মার দিন স্পেশাল? কারণ সপ্তাহের প্রতিটা দিনই তো একই, সূর্য ওঠে সূর্য অস্ত যায়। জুম্মার দিনকে স্পেশাল কে বলছে? আল্লাহ বলছে, সূরাতুল জুমআতে আমরা জানি। তেমনি মাস, রমজান মাসকে আল্লাহ একটা স্পেশাল মাস হিসাবে ঘোষণা করেছেন। হজের শুরুর 10 দিনকে আল্লাহ স্পেশাল ডে হিসাবে ঘোষণা করেছেন। সো ইট ইজ আল্লাহ হু উইল গিভ ইউ দ্য ল, রুল। হি নোজ, হি সুবহানাহু ওয়া তাআলা ক্রিয়েটেড and he knows. So first ayat of jihad যখন আসলো, জিহাদের প্রথম আয়াতটা কি আসলো, কোথায় আসলো, কখন আসলো, সেটা নিয়ে আমরা একটু বলি। জিহাদের প্রথম আয়াতটা আসছে সূরাতুল হজ। সূরাতুল হজের 39 নম্বর আয়াত হচ্ছে জিহাদের প্রথম আয়াত। উযিনা লিল্লাযিনা ইউকাতিলুনা বিআন্নাহুম যুলিমু ওয়া ইন্নাল্লাহা আলা নাসরিহিম লাকাদির। আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ পারমিশন দিয়েছেন তাদেরকেই যাদের উপরে অত্যাচার করা হয়েছিল, যাদেরকে ফাইট করা হয়েছিল, অর্থাৎ যাদেরকে মারা হয়েছিল। কারা? সেই মুসলমানরা যাদেরকে কুরাইশরা বের করে দিয়েছিল, মেরে বের করে দিয়েছিল, তাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হলো। কারণ মক্কাতে থাকার সময় কাউকে ফাইট করার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। আমরা জানি যে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও সেই অনুমতি দেন। এবং পরবর্তী আয়াতটাতে 39 থেকে 41 বা 42 আয়াত পর্যন্ত আছে। পরের আয়াতটা হচ্ছে, এবং যাদেরকে তাদের নিজ নিজ বাড়িঘর থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেওয়া হয়েছিল শুধু এই কারণে যে তারা বলে আমাদের রব আল্লাহ। আর আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দিয়ে দমন না করতেন, সেই আয়াতটা আমরা পড়েছি আগে, তবে খ্রিস্টানদের গির্জা, মনেস্টারি অ্যান্ড দি ইয়াহুদদের সিনাগগস অ্যান্ড দি মসজিদ সমূহকে যেখানে আল্লাহর নাম হয় এগুলি ধ্বংস করে দিত। আর আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করে যে তাকে সাহায্য করে। অর্থাৎ যে তাকে সাহায্য করার মানেটা কি? মানে আল্লাহর পথে যে স্ট্রাগল করে, স্ট্রাইভ করে, জিহাদ করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান এবং পরাক্রমশালী। তারপরেই আল্লাহ বলছেন, তারা এমন যাদেরকে আমি জমিনে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং জাকাত দেবে এবং সালাত কায়েম করবে এবং সৎ কাজে আদেশ দেবে, অসৎ কাজে নিষেধ করবে, আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই অধিকারী। এই 3-4টা আয়াত প্রথমে নাজিল হয়েছে জিহাদের জন্য আল্লাহ পারমিশন দিয়েছে, উযিনা লাযিনা। কেউ কেউ বলছেন যে এই আয়াতগুলি নাজিল হয়েছে মক্কাতে, লাস্ট পার্ট অফ দ্য মক্কা, আর কেউ কেউ বলছেন মদিনাতে নাজিল হয়েছে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন যে যখন এই সূরাটি নাজিল হলো তখন এটা শুনেই আমার মনে হয়েছে যে আমাদের যুদ্ধ সমাসন্ন, যুদ্ধ করতেই হবে আমাদেরকে, আমার তখনই তাই মনে হয়েছে। and that fight, jihad will be always fi sabilillah. আল্লাহ, আমি বলেছিলাম যে জিহাদকে স্টেজে নাজিল করেছেন,
So we are talking about stages of jihad. Stage 1. Stage 1 টা হচ্ছে মক্কার সময়ের কথা বলি, বিকজ জিহাদ আমরা বলেছি যে ইটস এ স্ট্রাগল, স্ট্রাইভিং in the path of Allah. And also in Islamic terms, eventually jihad predominantly gave you the meaning of fighting. Anyways, first stage হচ্ছে fighting wasn't allowed in jihad. That was the jihad of the nafs, patience, no retaliation in Makkah. And the concept is that Allah will take care of the oppressors, though you are being oppressed. এবং Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will teach and preach how to be patient, and that was 13 years of Makkah. এবং তখন আমরা জানি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহাবারা, যদিও মুসলিমেও সাহাবা ছিলেন তখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমরা অনেক শুরুর দিকে পড়েছিলাম যে when Bilal and Khabbab radiyallahu anhu was, especially Khabbab radiyallahu anhu was being persecuted, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ কখন আল্লাহ সাহায্য আসবে। এবং এরপরে অন্যান্য সাহাবারা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পারমিশন চেয়েছেন টু ফাইট ব্যাক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ওদেরকে যে বি পেশেন্ট বিকজ আই অ্যাম নট গিভেন পারমিশন টু ফাইট। এটা আরো ভিভিডলি ডিসকাস করা হয়েছে ইন দ্য তাফসির বুক অফ ইমাম আল-আলুসি রাহিমাহুল্লাহ। Second stage of jihad is, আমরা একটু আগে যে আয়াতটা বললাম, পারমিশন ইজ গিভেন, পারমিশন দেওয়া হয়েছে শুরুতেই মদিনাতে ফাইট করার জন্য, ফাইট অ্যালাউড করা হয়েছে, and it was not obligatory, rather it was voluntary, and that was right after hijrah. And third stage হচ্ছে command to fight, who would fight them? কেউ যদি এসে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ফাইট করা, সেই নির্দেশটা এসছে সূরাতুল বাকারার 190 নম্বর আয়াতে। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়াকাতিলু ফি সাবিলিল্লাহিল্লাযীনা ইউকাতিলুনাকুম ওয়ালা তা'তাদু ইন্নাল্লাহা লা ইউহিব্বুল মু'তাদিন। আল্লাহ বলছেন, fight in the way of Allah those who fight you, but do not transgress. Do not transgress. Indeed, Allah does not like transgressors. এই transgress শব্দটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। তাদুন মানে the root word is adu. This is the basis. Do not cross the limit. Do not transgress the rights of others. You fight, but do not do that, because Allah doesn't like the transgressors. This fighting is mainly against the Quraysh, actually, because Quraysh were attacking the Muslims, nobody else. So whenever the relevant ayats are really revealed and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's instructions are given, so please just don't comment on that or on those ayats without really understanding the nuzul, that is the প্রেক্ষাপট যাকে আমরা বলি আর কি, সে না বুঝেই আমাদের আসলে খুব বেশি চিন্তিত হয়ে যাওয়া উচিত না। And fourth stage or the final stage হচ্ছে against all the mushrikun of Arabia or mushrikun at large, those who don't allow you to preach ayats of Allah, commandments of Allah. যেমন সূরাতুত তওবার 36 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন,
and fight against the disbelievers collectively, and they fight against you collectively. এই বিষয়ে একটি মুতাওয়াত্তির হাদিসও আছে, যে মুতাওয়াত্তির হাদিসটা আছে সেটা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, I was instructed to fight the people until they testify that La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, to establish Salah and to pay Zakah. If they do that, they have protected their blood and wealth, and Allah will hold them for their actions or deeds. Like I said, jihad came from the word jahada. Jahada. এর মানে হচ্ছে, আমরা আগে বলেছি, to exert effort, basically struggle. স্টেপগুলি আসলে কিভাবে ইমপ্লিমেন্টেড হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে, and what were the barriers এবং what were the limitations, সেগুলি নিয়ে কিছুটা আমরা আলোচনা করতে চাই। তো আমরা তো বলছি যে ফাইটটাই মূলত হচ্ছে ইসলামের সাথে, মুসলমানদের সাথে, যারা কিনা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ তে মানেন এবং বিশ্বাস করেন। ইসলাম তো শুরু থেকেই ছিল, আমরা সব নবীর ধর্মই তো ইসলাম, টু সাবমিট টু দ্য উইল অফ আল্লাহ। বাট যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজ দ্য সিল অফ প্রফেটস, Quran is the last book, Allah defined the Islam finally, and that final definition of Islam Allah clarified, because after the corruption in the books, previous books, Allah clarified in Quran what is La ilaha illallah and who is Muhammadur Rasulullah. So it is a redefined kind of religion যে কিনা ফাইট করছে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে, অ্যাট দ্য সেম টাইম একেশ্বরবাদিতা যারা বিশ্বাস করে, সেখান থেকে যারা অ্যাকচুয়ালি বিচ্যুত হয়ে গেছে, সেই তাদের কাছে, তাদের একদল হচ্ছে জু, একদল হচ্ছে নাসারা। অ্যান্ড জুরা হচ্ছে, আমরা জানি, তারা প্রচণ্ড দাম্ভিক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, এবং তাদের মতের বিরুদ্ধে আসলে তারা প্রচণ্ড বিদ্বেষপ্রবণ হয়ে ওঠে, হুএভার ইট ইজ। তাদের সাথে ফাইট করতে হচ্ছে, প্রথমে টিকে থাকতে হবে ফাইট করে, তারপরে তাদের অন্তর জয় করতে হবে এবং এটা এস্টাবলিশ করতে হবে, হুইচ ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট জব। এবং যা করতে হলে আল্লাহর সাহায্যের প্রয়োজন, দৃঢ় বিশ্বাস প্রয়োজন, এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালা এবং তার নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যটা হতে হবে হাইয়েস্ট লেভেলের। সেইটা করতে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন যে দ্য পিপল, দোজ হু উইল ইমপ্লিমেন্ট দিস থিং, দি স্টেজেস অফ জিহাদ, আলটিমেটলি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তাদের তো প্রয়োজন ট্রেনিং। সেই ট্রেনিং তো দিয়ে আসছেন, মক্কার জীবনের 13 বছর দিয়ে আসছেন, কিন্তু নাও ইট ইজ এ স্পেসিফিক ট্রেনিং ইন এ ডিফারেন্ট এনভায়রনমেন্ট মক্কার জীবনের চেয়ে। সেই ট্রেনিংগুলি হচ্ছে স্পিরিচুয়াল ট্রেনিং, পলিটিক্যাল ট্রেনিং, মিলিটারি ট্রেনিং অ্যান্ড সোশ্যাল ট্রেনিং, দ্যাট ইজ দ্য ইকোনমি অ্যান্ড অল। তো স্পিরিচুয়াল ট্রেনিংটা হচ্ছে আপনার, অফকোর্স স্পিরিচুয়াল ট্রেনিংয়ের মূল বিষয়টা কি? To purify the soul. If your soul is purified for the cause, to the submission of Allah, then the job is done. And that is a constant process. It's a never-ending process. Till the last breath of my life, I have to engage myself in the spiritual development. এটা প্রমাণিত। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ঈমান উইল ফ্লাকচুয়েট। তো কি করতে হচ্ছে? সেটা হচ্ছে এই স্পিরিচুয়াল ডেভেলপমেন্টের জন্য দুনিয়ার সব ধরনের মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা,
সব ধরনের মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা। এর মানেটা হচ্ছে দুনিয়ার মোহ থাকবে সব, কিন্তু সেই মোহটার সব কিছু মোহর ঊর্ধ্বে থাকবে আল্লাহর প্রতি মোহ, আল্লাহর আইনের প্রতি মোহ, আল্লাহর একেশ্বরবাদিতার প্রতি মোহ। এটাই ডেভেলপ করা। এবং এটা যদি না হয় তাহলে আল্লাহর নির্দেশ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের প্রতি তো আসলে কোনো স্যাক্রিফাইস করা সম্ভব হবে না। তো এই বিশ্বাসটা বোধটা কি আসলে, সেটা হচ্ছে we should know that life and death is in the hands of Allah, and you give up everything for Allah and He will take care of you. যেমন সূরাতুত তাওবার 111 এবং 112 নম্বর আয়াতে আল্লাহ এই কথাগুলোকেই বলেছেন, ইন্নাল্লাহা আশতারা মিনাল মুমিনিনা আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম বিআন্না লাহুমুল জান্নাহ। বলছেন যে নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন বা কিনে নিয়েছেন, বিনিময় নিয়েছেন, ইয়াশতারু, যে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে, অতএব তারা মারবে এবং মরবে, দুইটাই ট্রু। তারা মারবে ও মরবেও। ইটস নট ওয়ান ওয়ে থিং দ্যাট ইউ উইল বি অলওয়েজ উইনিং। দ্যাটস দ্য সুন্নাহ অফ আল্লাহ। ইউ উইল উইন, ইউ উইল লুজ। তুমি মারবে এবং মরবে, দ্যাট ইজ দ্য টেস্ট। তাওরাত, ইনজিল ও কোরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা দেয়া আছে। আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক কে হতে পারে, মানে আল্লাহ সেই ওয়াদা পূরণ করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর সে সওদা, সেই ট্রানজাকশন, সুতরাং তোমরা যে সওদা করেছো, মানে যা কিনে নিয়েছো, ওই যে প্রথমে যে বলছে মুমিনদের থেকে জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন, তোমরা যা বিক্রি করে দিয়েছো আল্লাহর কাছে, সে সওদা জন্য আনন্দিত হও এবং সেটা মহা সাফল্য। তারপরে আল্লাহ বলছেন ওয়াত্তাইবুনা। ওয়াত্তাইবুনা হচ্ছে যারা তওবা করে, আল আবিদুনা যারা ইবাদত করে, আল হামিদুনা যারা আল্লাহর প্রশংসা করে, ওয়াসাইহুনা যারা those who go out in the path of Allah, আর রাকিউনা যারা রুকু করে, বেরিয়ে যে রুকু করে, এন্ড সাজিদুনা যারা সিজদা করে, আল আমিরুনা বিল মারুফ যারা আমর মানে নির্দেশ করে, বিল মারুফ ভালো কাজে, ওয়া নাহুনা মানে যারা নিষেধ করে, আনিল মুনকার মানে বাজে কাজে, আনিল মুনকার মানে বাজে কাজে, which is not legitimate. ওয়াল হাফিজুনা লিল হুদুদিল্লাহ যারা হাফিজুনা মানে হেফাজত করে, মানে প্রোটেক্ট করে, লিল হুদুদিল্লাহ আল্লাহর লিমিটসকে, আল্লাহ যে লিমিট সেট করে দিয়েছে। ওয়াবাশশিরিল মুমিনিনা, সো গিভ গ্ল্যাড টাইডিং, দিস ইজ দ্য গ্ল্যাড টাইডিং ফর দ্য বিলিভার্স। আল্লাহ তাদেরকে গ্ল্যাড টাইডিং দিচ্ছে, গুড টাইডিং দিতে বলছে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। ঠিক তেমনি জান্নাত এবং জাহান্নামের সত্যতা, এটা যে জান্নাত এবং জাহান্নাম যে ট্রু, সেটা যারা অন্তরের মধ্যে সন্দেহাতীতভাবে গেঁথে নিয়েছে, কারণ এই জান্নাত লাভ করা এবং জাহান্নাম থেকে নিজেকে রক্ষা করাই তো আমার উদ্দেশ্য। সো এটা যদি আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস না করতে পারি, তাহলে আমি এর জন্য হাউ উড আই স্ট্রাইভ ফর দ্যাট, জিহাদ করবো কেমন করে এর জন্য। সেটাই আল্লাহ বলেছেন সূরাতুল ইমরানের 140 এবং 143 নম্বর আয়াত, তিনটা যদি আমরা পাঠ করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আল্লাহ বলছেন তোমরা কি জান্নাতে প্রবেশ করবে, যে ওইটা এভিডেন্ট করা না পর্যন্ত যে কারা ফাইট করেছে ফর আল্লাহ অ্যান্ড কারা ধৈর্যশীল থেকেছে, স্টেডফাস্ট থেকেছে ইন দ্য পাথ অফ আল্লাহ, সেই কথাটাই আল্লাহ বলছেন আগে। এবং স্যাক্রিফাইসেস ইন দ্য পাথ অফ আল্লাহ and ensures is the honor in the dunya and akhirah, মানে যদি স্যাক্রিফাইস করে আল্লাহর রাস্তায় তাহলেই দুনিয়া এবং আখিরাতে তাদের ইজ্জা এবং অনার এনশিওর করা যাবে। সেটা আল্লাহ বলছেন সূরাতুল মুনাফিকুনের 8 থেকে 10 নম্বর আয়া পর্যন্ত। ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু লা তুলহিকুম আমওয়ালুকুম ওয়ালা আওলাদুকুম আন যিকরিল্লাহ
ওয়া মাই ইয়াফআল যালিকা ফাউলাইকা হুমুল খাসিরুন। আল্লাহ বলছেন যে মানে ও মুমিনরা বা বিশ্বাসীরা তোমাদের ধন সম্পদ এবং সন্তান সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে, আর যারা এরূপ করে তারা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে পড়ে। এই যে স্যাক্রিফাইস করার ব্যাপারটা আর কি, অ্যান্ড স্পেন্ড আর আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করো তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে, কেননা তখন সে বলবে হে আমার রব, যদি আপনি আমাকে আরও কিছু কাল পর্যন্ত অবকাশ দিতেন তাহলে আমি দান সাদাকা করতাম আর সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রমিস করেছেন, ইফ ইউ স্ট্রাইভ ইন দ্য পাথ অফ আল্লাহ দেন আল্লাহ উইল গাইড হিম অন হিজ পাথ। মানে এইভাবে আমার স্পিরিচুয়াল ব্যাপারটার উন্নতি করা আর কি। এই পয়েন্টগুলো আমি সেই কথাটাই বলতে চাচ্ছি। সেটা এই আল্লাহর এই অ্যাসুরেন্সটা আছে সূরাতুল আনকাবুতের 69 নাম্বার আয়াতে আছে। আল্লাহ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা ওয়া ইন্নাল্লাহা লামাআল মুহসিনিন। আল্লাহ বলছেন, and those ওয়াল্লাযিনা জাহাদু স্ট্রাইভড জিহাদ করেছে আর কি, ফিনা ফর আস জিহাদ করেছে ফর আস, লানাহদিয়ান্নাহুম মানে হচ্ছে we will surely guide them, সুবুলানা in our ways, in our paths, wa innallaha la'ma'al muhsinin, and indeed Allah is with the doers of good. এরপর আসছে পলিটিক্যাল ট্রেনিং। পলিটিক্যাল ট্রেনিংটা কি আসলে? The main principle of fightingটা কি? Only fight for the cause of defending and establishing commandments of Allah on earth, and that is the noblest act of ibadah, because the best act you can do is to facilitate people to have the opportunities to know Allah's commandment and give the freedom of choice and of accepting that message, যেটা আমরা আগে আলোচনা করেছি। সেটা কনফার্ম করতে হবে। মানে তার কনফার্ম করার মানেটা কি? the rule of law should be in the hand of the Muslim, then you can facilitate that, for which actually hijrah was permitted and hijrah was done. মদিনাতে এসে সেটাই এস্টাবলিশ করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। দ্যাট ইজ ওই যে আমরা বলছিলাম যে পলিটিক্স অ্যান্ড স্টেট ইজ ডিফারেন্ট, দ্যাটস নট ট্রু ফর ইসলাম, বিকজ that's not true for Islam means that's not true for anybody if you want to live your life by submitting to the will of Allah. দাউদ আলাইহিস সালামের রাজত্বকালের কথা ভাবেন, সুলাইমান আলাইহিস সালামের রাজত্বকালের কথা ভাবেন। They were the prophets and the rulers, but they were for their own community. Military and physical training, সেটা সিস্টেমেটিক্যালি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করার চেষ্টা করেছেন মোস্ট আনঅর্গানাইজড এবং আনসার্টেন সময়েও। সেটা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে তলোয়ার, তীর, ধনুক, বর্ষা ইত্যাদি অস্ত্রের ব্যবহার শিখিয়েছেন, ঘোড়া চড়া শিখতে উৎসাহিত করেছেন। যেমন উনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একটা বিখ্যাত হাদিস মুসলিম, সেই মুসলিমে আছে যে আর্চারি বা তীরন্দাজ মানে ধনুর্বিদ্যা, যে আর্চারি শিখেছে এবং পরে তা ছেড়ে দিয়েছে বা পরিত্যাগ করেছে সে আমাদের থেকে নয়। নবীজি আরও বলেছেন, শত্রুর বিরুদ্ধে সবসময় সর্বশক্তি নিয়ে প্রস্তুত থাকো, নিশ্চয়ই ধনুর্বিদ্যাই হচ্ছে শক্তি, ক্ষমতা। আবার বলেছেন নিশ্চয়ই ধনুর্বিদ্যাই মানে তীরন্দাজি হচ্ছে শক্তি এবং ক্ষমতা। এটাও সহিহ মুসলিমের হাদিস। এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাও এই যুদ্ধের ব্যাপারে বা যুদ্ধের প্রস্তুতির ব্যাপারে নানান আয়াত আছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন যে what are the precautionary measures against the enemies and how to get prepared against the enemies. Basically whatever means you have, you utilize them judicially, smartly. সূরাতুন নিসার 71 নম্বর আয়াতে আছে, আল্লাহ বলছেন যে মুমিনরা তোমরা
সতর্কতা বা প্রিকশন অবলম্বন করো, তারপর ছোট ছোট দলে বেরিয়ে পড়ো অথবা একসাথে বের হও এই যুদ্ধের জন্য। অলসো সূরাতুল আনফালের 60-61 নম্বর আয়াতে বলছেন আল্লাহ, তাদের মোকাবেলার জন্য মানে শত্রুর মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত করো, মানে অশ্ববাহিনী প্রস্তুত করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন। তা দিয়ে তোমরা তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করবে এবং এছাড়া তাদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জানো না মানে মুনাফিক বা অন্য যারা আছে, তাদের অন্তরেও ভীতির সঞ্চার করবে, মানে আশেপাশের লোকদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করবে, কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে জানেন, তোমরা জানো না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় বা উদ্দেশ্যে ব্যয় করো আল্লাহ তা পরিপূর্ণভাবে রিপে করে দেবেন এবং তোমাদের উপর জুলুম করা হবে না। সো আল্লাহ ইজ গিভিং ইউ অ্যাসিওরেন্স অফ রিটার্ন। দেখেন, খেয়াল করে দেখেন, আল্লাহ কিন্তু পরক্ষণেই বলছেন যে তারা যদি শান্তির প্রতি ইনক্লাইন থাকে তাহলে তোমরাও শান্তির প্রতি ইনক্লাইন থাকবে। কারণ হচ্ছে বিকজ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে people are seeking for peace and tranquility to live the life of a Allah believing human being. এখন আসছে ইকোনমিক ট্রেনিং অ্যান্ড ইকোনমিক মুক্তির কথা আসছে। সো ইকোনমিক ট্রেনিংয়ের বা ইকোনমিক প্রিপারেশন, সমাজ, যে কোনো সমাজের ওয়ান অফ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সাইড ইজ দি ইকোনমি, এবং এর সচ্ছলতা না থাকলে সব কিছুই ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে। এবং এর সচ্ছলতা নেয়ার জন্য যেন তেনভাবে ইকোনমিক ইমানসিপেশন, ইসলাম সেই লক্ষ্যে পৌঁছার প্রেসক্রিপশন দেয় না, বরঞ্চ সেটা নিষেধ করে ইসলাম। যেন তেনভাবে আপনি নিতে পারবেন না। দের ইজ এ ওয়ে, দের ইজ এ স্ট্রাকচার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই স্ট্রাকচারটাই ইমপ্লিমেন্ট বলেছেন এবং ইমপ্লিমেন্ট করেছেন। কারণ ইসলামের সব কিছুই হতে হবে আল্লাহর নির্দেশে, অ্যান্ড সেটার উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্যাট হ্যাজ টু বি জাস্ট, দ্যাট হ্যাজ টু বি ফ্রি অফ করাপশন, দ্যাট হ্যাজ টু বি ফর দ্য সেক অফ আল্লাহ অ্যান্ড ফর দ্য গ্রেটার গুড অফ দি পিপল। ইট ডাজন্ট ম্যাটার ওয়েদার দে আর মুসলিম অর নন মুসলিম, for the greater good of the people of the society. That is the Islamic economy, muloto. And that has to be, like I said, ethically right. And that ethics is shown by Allah, prescribed by Allah, which of course means there will be equal opportunity, not based on greed, all the good stuffs. তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই জন্য প্রথমেই যে কাজটা করলেন মদিনাতে ঢুকে, তখন মদিনা তো ইজ নট এ ভেরি বিগ সোসাইটি, রাইট? তো আবার ছোটও না তখনকার ইয়েতে। আমরা আগেই বলেছি সব ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য সব কিছু ফুললি কন্ট্রোল হতো বনি ইসরায়েল ইহুদিদের দ্বারা। বড় বড় সুক মানে মার্কেট প্লেস, বাজার, যেগুলো মদিনা শহরের ভিতরে ছিল দু একটা, সেগুলি সবই কন্ট্রোল বাই ইয়াহুদ। তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলি ভিজিট করতে গেলেন। প্রথমে সেই সুককে ভিজিট করতে গিয়েই দেখলেন যে মানে দ্য হোল বিজনেস ট্রানজাকশন ইজ বেসড অন ভেরি আনএথিক্যাল ট্রানজাকশন আর বিহেভিয়ার। সেগুলো হচ্ছে চিটিং চলতেছে, ডিসেপশন চলতেছে এবং মানুষকে ধোকা দেওয়ার সব বিপদ চলতেছে। মানে ইটস অল দিস ব্যাড স্টাফস আর র্যাম্পেন্ট। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝলেন যে এই সুক ইজ নট ফর মুসলিম, বিকজ এখানে আপনি ডেইলি আপনার লাইভলিহুডের জন্য আদান প্রদান করবেন যা কিনা বেসড অন ডিসেপশন, করাপশন, চিটিং। এ তো হতে পারে না, মুসলমানের চরিত্রই নষ্ট হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন চলে আসলেন, মসজিদে আসলেন। ওনার মসজিদ সবই তো মসজিদ কেন্দ্রিক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে আসলেন, মসজিদের পশ্চিম দিকে, মসজিদ থেকে একটু দূরেই, মানে খুব কাছেই আসলে, পশ্চিম দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা লাইন ড্র করে ডিমার্কেট করে দিলেন একটা এরিয়াকে, এবং ডিমার্কেট করে দিয়ে বললেন যে এটাই হচ্ছে তোমাদের সুক, মুসলমানদের জন্য সুক, এখানেই সব বিজনেস হবে এখন থেকে। এবং ওনাদেরকে বললেন, রিমেম্বার
let it not be diminished, destroyed, let no one tax the people in it. বাজারের ভিতরে আর কোনো ট্যাক্স হবে না, এক্সট্রা কোনো ট্যাক্স হবে না, প্রথমে ওটা নিষেধ করে দিলেন। সো এতদিন কিন্তু অন্যান্য মার্কেট প্লেসে তো ট্যাক্স চলছে, বাজারে টোল তুলে সেসব তো আছেই, সেটা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলেন, গভর্নমেন্ট থেকে কোনো ট্যাক্স নেই। তারপরে ইটস এ টোটালি ডিফারেন্ট নিউ সুক সিস্টেম, ট্রেডিং বাজারের সিস্টেম তিনি তৈরি করলেন, এবং সেখানে অপরচুনিটিস will be equal, free, fair competition lined with the religiosity of Islam. রাসূলুল্লাহ নিষেধ করলেন কি কি? 1 নম্বর, চিটিং অ্যান্ড লাইং হবে না, মিথ্যা কসম করা, দাম গুণ মান ইত্যাদি বিষয়ে। মানে ওই যে বাজারে ঢুকলে আপনার জিনিস কিনতে ঢুকলে দেখেন না যে বিক্রি করছে সে বলছে ভাই দিস ইজ মাই কি প্রকিউরমেন্ট প্রাইস, কেনা দামে ছেড়ে দিচ্ছি ভাই আপনার জন্য, জাস্ট ফর নাথিং মিথ্যা কথা বলা, এরকম নানান কিছু ট্রিক্স আছে আর কি মিথ্যা বলা আর কি, দ্যাটস নট অ্যাকসেপ্টেড। এইখানে যে আমরা যে কথাগুলি বলছি এথিক্যাল কথাগুলি, আমাদের বর্তমান দুনিয়া এমনই হয়ে গেছে, এগুলি শুনে অনেকের কাছে হাস্যকর মনে হচ্ছে, হু ইজ গোয়িং টু ওবে? নো নো, দ্যাটস দ্য রিজন দোজ আর সাহাবাস, দে ওবে, দে লিসেন অ্যান্ড ওবে, সামিয়ানা ওয়া তাআনা। They listen to Allah and His Messenger and obey, and they are truthful people. They will give their life to obey Prophet ﷺ. So Rasulullah যা বলছেন, those who are being obeyed by the Sahabas. Make no mistake about that. তারপরে বলছে হাইডিং ডিফেক্টস, কোনো জিনিসের ডিফেক্ট লুকায় বিক্রি করা যাবে না। এবং রাসূলুল্লাহ বলেই ক্ষান্ত না, উনি কিন্তু এগুলি মনিটর করতেন, যেহেতু এই জন্যই মসজিদের পাশেই নিয়ে আসছেন উনি মুসলমানদের বাজারকে। সুনান ইবেন মাজাতে এই জিনিসটা এসছে। আরেকটা বলছেন যে মদিনার বাইরে থেকে বেদুইনরা তো তাদের গ্রাম থেকে জিনিসপত্র বিক্রি করতে আসতো মদিনার এই সুকের মধ্যে। রাসূলুল্লাহ বলে দিয়েছেন যে ওই আসলে কিন্তু সিস্টেম ছিল, ওখানে মিডলম্যান থাকতো, ফরিয়া সব শহরেই সব বাজারেই থাকে, বা আজকাল তো সিস্টেমেটিক্যালি ফরিয়া থাকে, ইনস্টিটিউশনালি ফরিয়া আছে, এবং তাতে করে দেখা যেত যে কিনা গ্রোয়ার বা সে দাম পেত না। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন নো, যে বেদুইনরা আসবে জিনিসকে তারা বাজারে বিক্রি করবে, তখন লোকাল কোনো ফরিয়া থাকবে না, মিডলম্যান থাকবে না, লেট দেম ডু দেয়ার ওন জব, এবং তাতে করে তারা আনহিন্ডার্ড ওয়েতে ব্যবসা করবে এবং তারা তাদের রাইট মূল্য পাবে। ইটস ফ্রি অ্যান্ড দেয়ার বি নো ট্যাক্সেস, কোনো ট্রিক চলবে না। সহিহ বুখারীতে একটা ঘটনার কথা আছে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন একজন লোক খেজুর বিক্রি করছে কিছু, এবং স্তূপ দিয়ে বিক্রি করছে। সে বিক্রি করছে ভালো মানের খেজুর উপরে রাখছে আর খারাপ খেজুরগুলো নিচে রাখছে, বিখ্যাত হাদিস কিন্তু এটা। তো জিবরাইল আলাইহিস সালাম তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিয়েছে যে ভিতরে খারাপ খেজুর মিশিয়ে মিশিয়ে বিক্রি করছে। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই খেজুর সবার সামনে যে স্তূপের নিচে হাত দিয়ে বাজে খেজুরগুলো বের করলেন, বের করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব বিরক্ত হলেন এবং বললেন বিক্রেতাকে, হুএভার চিটস আস ইজ নট ফ্রম আস। ইটস এ হিউজ স্টেটমেন্ট ফ্রম আ প্রফেট, যে চিট প্রতারণা করবে সে আমাদের লোক না, মানে সে মুসলমান না। সো এই যে বাজারটা হলো, বাজারটা খুব দ্রুত প্রসার লাভ করতে লাগলো, খুব দ্রুত এস্টাবলিশ হয়ে গেল বাজারটা, এবং যেটা কিনা অফকোর্স ইহুদিরা ডিডন্ট লাইক ইট, এবং মুসলমানরা ইহুদিদের থেকে বাজার ব্যবস্থা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেল। সো দে ডোন্ট নিড ইভেন ইয়াউজ এনিমোর। একটা বাজার তো হঠাৎ করে এস্টাবলিশ করা যায় না, ইট টেক্স টাইম। সো দ্রুততম সময় হয়ে গেল, যে জন্য ইভেনচুয়ালি যখন ইহুদিরা মদিনা থেকে বেরিয়ে গেল বা বেরিয়ে যেতে বাধ্য হলো, যে আমরা পরে আসছি আলোচনা করব, তো দেয়ার ওয়াজ নো ভয়েড ইন কমার্স ইন মদিনা, and this is one of the reason Yahuds were also annoyed upon the Muslim and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. মানে বাংলা ভাষায় বলতে হয়, আপনি তো আমাদের পেটে লাথি মারলেন, কিন্তু তোর পেটে তো লাথি দিছে কারণ আছে, ইউ আর ডুইং অল ননসেন্স, চিটিং। কিন্তু এই যে নতুন সমাজ ব্যবস্থা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্লোলি বিল্ড করছেন, ইট ওয়াজ নট ইজি, বিকজ
হঠাৎ করে মদিনার মতো জায়গাতে, এখন তো আর আজকালকার মতো তো ঘটনা যে দের আর লজিস্টিক্স অ্যান্ড এভরিথিং, দের ইজ নাথিং, রাইট? 1500 বছর আগের ঘটনা। দ্রুত হঠাৎ করে মুহাজিররা আসার পরে জনসংখ্যা বেড়ে গেল, বেড়ে যাওয়ার পর মদিনার অর্থনৈতিক অবস্থা নাজুক হয়ে গেল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা বুঝতে পেরেছেন, অ্যাপ্রিহেন্ডেড দ্য হোল থিং। তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল, দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞার তো অভাব নেই, এবং সেজন্য, এবং তিনি খুব কম্প্যাশনেট একজন মানুষ, এবং সেজন্য উনি সব কিছু ঢেলে সাজাচ্ছেন। বাজার ব্যবস্থাও হচ্ছে একটা অন্যতম জিনিস, কিন্তু কোনো কিছুই উনি একটা জিনিস সবসময় মাথায় রেখে করছেন যে আল্লাহর আইন এবং সততার ভিত্তিতেই সব কিছু করতে হবে, আল্লাহর আইনের ভিত্তিতে করতে হবে, এবং যে জন্য কিনা এর ফল পাওয়া যাচ্ছিল খুব দ্রুত। এবং মুহাজিররাও দেখা গেল এই বাজার ব্যবস্থায় সামিল হয়ে ব্যবসা শুরু করলো, এবং তাতে করে কন্ট্রিবিউট করতে লাগলো আর কি। মুসলমানদের পরিস্থিতি বেশ দ্রুত পরিবর্তন হতে লাগলো, ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজার ব্যবস্থায় আরও কিছু গাইডলাইন্স দিলেন। গাইডলাইন্সগুলি খুব পরিষ্কার, মানে কিভাবে বাজার ব্যবস্থার মধ্যে মানুষজন যারা ইনভলভ, মুসলমানকে বললেন হাউ টু ইউটিলাইজ দ্যাট, বললেন তার বিহেভিয়ার কি হবে, ডিলিংস কি হবে সেটা বলতে, যে 1 নম্বর বললেন বাজারে ঢোকার সময় আল্লাহর একত্ব ঘোষণা করো, আল্লাহর প্রশংসা করো, জীবন মৃত্যুর মালিককে স্মরণ করো। ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ওয়ার্ডিংস। ঢোকার সময় আল্লাহকে একত্ব ঘোষণা, আল্লাহর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহর প্রশংসা করো, হামদ করো, আলহামদুলিল্লাহ, এবং জীবন মৃত্যুর মালিককে স্মরণ করো। মনে রাখো যে সেই জীবন দিচ্ছে, সেই মৃত্যু দেবে। অর্থাৎ তুমি বাজারে ঢুকে যাই করো না কেন, আল্লাহ is giving you sustenance life and he will give you death, so don't do anything wrong, সেটা কাস্টমারই হোক আর বিক্রেতাই হোক। এবং বললেন তাহলে আল্লাহ তার পাপগুলো ক্ষমা করবেন এবং তার জন্য পুণ্য নির্ধারণ করবেন। Do not argue, don't raise voices, do not be rude in the marketplace. মন্দকে ভালো দিয়ে প্রতিহত করো, যাকে বলা হচ্ছে আর কি। Be clean and help keep the place clean. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মার্কেট প্লেসে তো দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। মানুষ আসছে যাচ্ছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা না হলে ওখান থেকে অনেক ধরনের রোগ মহামারী ছড়াতে পারে। দূরদর্শিতা দেখেন কোথায়। If one enters marketplace with weapon, then keep it safe and covered. আমার আমেরিকার মতো ওপেন ক্যারি না। Be generous and kind with people in all kinds of dealings while doing business. আপনি আপনার ব্যবসা করবেন, লাভ লোকসান যাই হবে, but be generous and kind with the people. That enhances the human love. Do not take false oaths. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছে যে তুমি যদি ফলস ওথ নাও, সোয়ারিং প্রমোটস দ্য সেল অফ মার্চেন্ডাইজ বাট টেকস অ্যাওয়ে দ্য ব্লেসিং। বারাকা নিয়ে নেয়, হয়তো সেল করতে পারবা কিন্তু বরকত থাকবে না। এটা মুসলিম এবং বুখারীতে আসছে। এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন গিভ ফুল মেজার। সূরাতুল ইসরার 35 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে আর মাপে পরিপূর্ণ দাও যখন তোমরা পরিমাপ করো বা মাপ করো, এবং সঠিক দাড়িপাল্লা ওজন করো। এটা কল্যাণকর এবং পরিণামে সুন্দর, মানে ইউ উইল গেট রিওয়ার্ড ইন বোথ প্লেস। ওয়া আহসানু তাইলান, আল্লাহ বলছেন যে এর রেজাল্ট রিটার্ন হবে আহসান, গুড। এই বিষয়ে আমরা তো বিখ্যাত আয়াত সম্বন্ধে জানি যে আল্লাহ সূরাতুল মুতাফফিফিনে বলেছেন। সূরাতুল মুতাফফিফিন কথাটার মানেই হচ্ছে যারা মানে অন্যের হক মেরে ওজন বা পরিমাণে কম দেয়, ডিফ্রডিং অনেক আমরা বলতে পারি। ওই যে আল্লাহ ওই সূরাতুল মুতাফফিফিনের শুরুটাই তো আল্লাহ বলেছেন ওয়াইলুল লিল মুতাফফিফিন। আল্লাহ বলছেন ধ্বংস হোক যে পরিমাণে কম দেয়, মুতাফফিফিন যে। আল্লাযীনা ইযা তালু আলান নাসি ইয়াস্তাউফুন, মানে যারা মানুষদের কাছ থেকে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে,
যখন নিবে সাইজটা ঠিক মতো নিবে, আর যখন তাদেরকে মাপ দেয় তখন ওজনে তারা কম দেয়, মেপে দেবে যখন তখন কম দিবে। আল্লাহ বলছেন যে তারা কি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে না যে নিশ্চয়ই একদিন আল্লাহ তাদেরকে রিজারেক্ট করবেন, এবং সেটা হচ্ছে ওই মহান দিবসে, ইয়াউমিন আযীম। এইটা হচ্ছে মার্কেটের বিষয়ে, মার্কেটের বিহেভিয়ার, আদাব অ্যান্ড ডিলিংসের সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আল্লাহর বাণী। মদিনায় আরও কিছু প্রিপারেশন নিয়েছেন। মদিনার শুরুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে আদমশুমারি করেছেন। আদমশুমারি করা মানে হচ্ছে তো একটা রিজন আছে। দেখেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, সাহাবাদেরকে বললেন যে যারা তাদের ইসলাম নিশ্চিত করেছে আমার জন্য তাদের নাম লিখে দাও। এবং তারা তখন দেখলেন যে সেন্সাস করে সব মুসলমানদের মধ্যে 1500 জন ছিল পুরুষ যারা যুদ্ধ করতে সক্ষম। তখন সাহাবারা বলা বলি করছিলেন আমরা ভয় পাবো কেন? এই গণনা করার ফলে বেনিফিটটা দেখেন যে ওনারা দেখলেন 1500 জন যুদ্ধ সক্ষম পুরুষ ওনাদের মধ্যে আছেন, তখন ওরা নিজেরাই বলছেন আমাদের তো 1500 যোদ্ধা আছে, সো উই শুডন্ট বি afraid of anybody, especially the Quraysh. And this is because the census এর একটা সুফল, এটা মানুষের মনোবল বৃদ্ধি হয়েছে এবং they could calculate যে হাউ টু ডিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাজের শুরুতে ওই 1500 বছর আগে ওই রকম একটা মানে পশ্চাৎপদ জীবন ব্যবস্থায় উনি কি করছেন, এটা ট্রাই টু অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট। ওই অ্যাপ্রিসিয়েশনটা যাতে আমরা করতে পারি সেই জন্য এই কথাগুলি বলা, যে ওনার দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞার কি ব্যবহার করছেন উনি। শুধু আমরা বললাম তা না, উই হ্যাভ দ্য এক্সাম্পলস, লিভিং এক্সাম্পলস অফ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এবং যেই কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু এই ছোট ছোট মিশনে তার সাহাবাদেরকে পাঠাচ্ছিলেন এবং উনি নিজেও কিছু কিছু মিশনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। সো সেন্সাস ইজ ওয়ান অফ দি স্টেপ অফ দ্য প্রিপারেশন অফ দি জিহাদ অর এক্সপেডিশনস। নেতার প্রতি আনুগত্য এবং তাকে পাহারা দেয়া। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলছেন একদিন রাতের বেলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমোতে পারছিলেন না, যে কোনো কারণে হোক। তখন উনি বলছিলেন যদি আমার সাহাবাদের মধ্য থেকে কোনো সাহসী একজন এসে আমাকে আজ রাতে পাহারা দিত। উনি নিজেই বলছেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সামনে। তখন তো আর এরকম ফোর্টিফাইড আমাদের মতো সাউন্ডপ্রুফ বাড়ি ছিল না, তো তখন বাইরে ওইরকম অস্ত্র নিয়ে হাঁটছে যুবকের আওয়াজ পাওয়া গেল, আর অস্ত্রের আওয়াজ পাওয়া যেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন কে? তখন একজন বলে উঠলেন আমি সাদ ইয়া রাসূলুল্লাহ, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, আমি সাদ ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি আপনাকে পাহারা দিতে এসেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু বলেনও নাই। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা শুনে আশ্বস্ত হয়ে ঘুমিয়ে গেলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তার নাকের ডাক শুনতে পেলাম। মানে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলছেন, বুখারীতে এসছে। যদিও এর পরবর্তীতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আয়াত নাজিল করছেন, সূরাতুল মায়েদার 67 নম্বর আয়াতের একটা অংশ হচ্ছে ওয়াল্লাহু ইয়াসিমুকা মিনান নাস, and Allah will protect you from people. ইয়াসিমুকা, protect you from the people. এরপরে থেকে আর ওই পাহারা দেওয়াটার আর চালু ছিল না, মানে আর দরকার নেই। আল্লাহ এসুরেন্স দিলে তো আর কোনো কিছু দরকার নেই। তাহলে আমরা এটা থেকে দেখতে পেলাম কি, যে যথাসময়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনের মধ্যে সেইটা নাড়া দিচ্ছিল, এবং নেতার জীবন রক্ষার জন্য সব ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। এবং সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের যে দায়িত্ব এবং ভালোবাসা তার নবীর প্রতি। সো উই ক্যান সে দ্যাট if we sum up the whole thing a little bit, is jihad is always fi sabilillah, always for Allah. Sincerity, তার মানে এর এলিমেন্টস গুলি কি? সিনসিয়ারিটি, that is only for Allah. Precautions, mobilize resources, plan and strategize. Physical training, be steadfast, be bold and courageous, be patient and firm, spend for Allah
for the cause of Allah, for Allah's cause rather, and seek Allah's help and rely on Allah subhanahu wa ta'ala, and never leave any opportunity of peace, because that is the requirement for ultimate victory and road to Jannah. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে এই কিতাল, এই ফাইটকে, জিহাদকে দুইটা মূল ব্রডার ভাগে ভাগ করা হয়। একটা হচ্ছে গাজওয়া আর একটা হচ্ছে সারিয়া। আপনারা হয়তো এই টার্মগুলি অনেকবার শুনেছেন। গাজওয়া হচ্ছে এমন মিলিটারি এক্সপিডিশন যেখানটায় পার্ট নিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অংশগ্রহণ করেছেন, তার মানে উনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। সেটা সেই এক্সপিডিশনে, সেই মিশনে ফিজিক্যাল যুদ্ধ হতেও পারে, লড়াই হতেও পারে, নাও হতে পারে। এটাকে বলে গাজওয়া, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটা নেতৃত্ব দিয়েছেন বা পার্টিসিপেট করেছেন। আর সারিয়া হচ্ছে যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের পাঠিয়েছেন যেই মিশনে বা যেই এক্সপিডিশনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিজিক্যালি যান নাই, এবং সেটাও যুদ্ধ হতেও পারে, নাও হতে পারে। সেটা কেবলমাত্র ক্যান বি ফর রেকগনাইজেন্স and information gathering or scouting or even for fighting, এবং ফাইটিং হতেও পারে, নাও হতে পারে। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়টা গাজওয়াতে অংশগ্রহণ করেছিলেন আর কয়টা সারিয়াতে সাহাবাদের পাঠিয়েছিলেন, এ নিয়ে বিভিন্ন মতামত আছে। যেমন যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আমরা বর্ণনা পাই, যা বুখারী এবং মুসলিমে এসেছে, দ্য প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম led 19 গাজওয়াত and performed 1 hajj। এবং বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম participated in 19 গাজওয়াত and he sallallahu alaihi wasallam physically fought 8 of them, rest of them were not fought। মানে 19 গাজওয়াতে পার্টিসিপেট করেছেন, কিন্তু সত্যিকারের যেটাকে অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ হয়েছে, উনি যেটাতে যুদ্ধ করেছেন 8টাতে যুদ্ধ করেছেন, আর বাকিগুলো যুদ্ধ হয়নি। এটা মুসলিমে এসছে। এবং যেই 8টাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাইট করেছেন, সেই 8টা হচ্ছে দুইটা মত আছে। একটা হচ্ছে 8টা হচ্ছে বদর, উহুদ, আহজাব, মুরাইসিয়া, কাদিদ, খাইবার, ফাতহ মক্কা এন্ড হুনাইন, এই 8টা। আরেকটা বলছে বদর, উহুদ এন্ড আহজাব, বনি মুস্তালাক, খাইবার, ফাতহ মক্কা, হুনাইন এন্ড তাইফ। অন্য কোন ন্যারেশনে আছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 27টা গাজওয়াতে অংশগ্রহণ করেছেন, কোনটাতে আছে উনি 21টা গাজওয়াতে অংশগ্রহণ করেছেন। আর সারিয়া হচ্ছে এক জায়গায় আছে 24টা, কেউ বলছেন 24টা, ইবনে ইসাক বলছেন 30টা, আল ওয়াকাদি বলছেন 48 এন্ড ইবনে আজ-জুহরি বলছেন 56। আল্লাহু আলম কয়টা, বাট ইটস এ বিগ ইন নাম্বার। কেউ বলেন সব মিলে 70টা হয়েছে, কেউ বলে সব মিলে 50টা হয়েছে। তো যাই হোক না কেন, 50টাও যদি হয়, 10 বছরের জীবনে অন এন এভারেজ বছরে 5টা, ইটস হিউজ। এই সব যুদ্ধ তো আর বোতাম টিপাটিপির যুদ্ধ না, সরাসরি ফিজিক্যাল যুদ্ধ। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর মূল লক্ষ্যগুলো কি, সেটা যদি আমরা সাম আপ করি তাহলে দাঁড়ায় যে মানুষের আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ এবং পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা। সূরাতুল আনফাল 39-40। উপাসনার স্থানগুলো এবং ধর্মীয় প্রতীকগুলো রক্ষা করা। সূরাতুল হজের 38-41, স্পেশালি আয়াত নম্বর 41। পৃথিবীর বুকে ফাসাদ, করাপশন, অন্যায়, অবিচার, অনাচারকে প্রতিহত করা। সূরাতুল বাকারার 251 নম্বর আয়া। মুমিনদের সত্যিকার ঈমান ও নৈতিকতার পরীক্ষা করা এবং আমাদেরকে দৃঢ় ঈমানে ও নৈতিকতায় প্রশিক্ষণ দেওয়া। সূরাতুল ইমরানের 141-42, বাকারার 216। দিস আর দ্য রেফারেন্সেস অফ কোর্স। মুনাফিকদের চেহারা উন্মোচন করা, so that you can live your life, you know who are your enemy
It is very important to know who are munafiqs. আল্লাহর আইনকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা, সূরাতুন নিসা 105। কোনো অবস্থাতেই সীমা লঙ্ঘন না করা, যেটা আল্লাহর আইনের ক্ষেত্রে যেমন তেমনি শত্রুর প্রতি আচরণের ক্ষেত্রেও মনে রাখতে হবে। আলটিমেট জাজমেন্ট ইজ, জাজমেন্টের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। যেমন আমরা পড়েছি এই আয়াতগুলি অ্যাকচুয়ালি সূরাতুল বাকারার 190 to 92 and সূরাতুল তাওবার 36 and সূরাতুল মাইদার আয়া নাম্বার 8। সূরাতুল মাইদার আয়া নাম্বার 8-এও আমরা এই একই জিনিস পড়েছি। যেমন আল্লাহ বলেছেন, হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হিসাবে সবসময় দাঁড়াও। কোনো কওমকে, কোনো জাতির প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কোনোভাবে প্ররোচিত না করে, তোমরা ইনসাফ করবে। তোমরা ইনসাফ করো, তা তাকওয়ার নিকটতর। ইনসাফ হচ্ছে তাকওয়ার, ক্লোজ টু তাকওয়া, মানে আল্লাহকে ভয় করা। এবং আল্লাহ বলছেন আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয়ই তোমরা যা করো আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। আর যে কোনো অবস্থায় মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা, ভালো কাজে আদেশ করা, মন্দ কাজে নিষেধ করা। দ্যাট ইজ said in many ayahs, especially I picked up one ayah that is 104 সূরাতুল ইমরান। আল্লাহ বলছেন যে, আর যেন তোমাদের মধ্যে এমন কোনো একটি দল হয় যারা কল্যাণের পথে আহ্বান করে, ভালো কাজের আদেশ দেবে, মন্দ কাজে নিষেধ করবে, আর তারাই সফল কাম হবে। ওয়ালতাকুন মিনকুম উম্মাতুন ইয়াদউনা ইলাল খায়রি ওয়া ইয়া'মুরুনা বিল মা'রুফি ওয়া ইয়ানহাউনা আনিল মুনকার ওয়া উলাইকা হুমুল মুফলিহুন। মুফলিহুন সাকসেসফুল হওয়ার কি। সো ইনশাআল্লাহ আমরা আগামী ক্লাসের আসার ইচ্ছা রেখে আজকে শেষ করতে যাচ্ছি। If you guys have any questions, you are free to ask questions, and as usual that should be based on this topic, especially today's topic and last few lectures, and that will make my life easy. মামুন ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম সালাম মাসুদ। প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মদিনাতে পৌঁছানোর পর উনি শিক্ষা ব্যবস্থাতে কি করেছিলেন? মুসলিমদেরকে লেখাপড়ায় আগ্রহ বাড়ানো, দিনী এবং দুনিয়ার শিক্ষা ব্যাপারে, এই ব্যাপারে যদি একটু কিছু বলেন। প্রথম কথা হচ্ছে, দ্যাটস এ গুড কোয়েশ্চেন। অফকোর্স যা যা এতক্ষণ বললাম, দিজ আর অল দিনী শিক্ষা। These are all because teaching stuffs from Quran and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, these are basically dini শিক্ষা। আর তুমি যদি শিক্ষা বলতে সাক্ষরতা বোঝাও তাহলে that's a different story. আল্লাহর কোরআন is a oral dissemination through Jibril to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he sallallahu alaihi wasallam orally disseminated it to the Sahabas. So শিক্ষা is there. আর সাক্ষরতার ব্যাপারে, ইয়েস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষরতার ব্যাপারে সবসময় উৎসাহিত করেছেন, এবং আমরা এর আগের ক্লাসগুলোতে আলোচনা করেছি। তার একটা ছিল সুফা, মসজিদের মধ্যে একটা এলাকা ছিল যেটা হচ্ছে সুফা। সুফাতে যেখানে সাহাবারা থাকতেন জাস্ট টু লার্ন ফ্রম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এবং দেয়ার ওয়্যার আদার সাহাবাস টু টিচ দেম। বদরের যুদ্ধের পরে যারা ক্যাপটিভ ছিল তাদেরকে র্যানসামের একটা মাধ্যম ছিল যে তারা তাদেরকে সাহাবাদেরকে স্বাক্ষর করবেন। That is one. Definitely Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid was a madrasa and a sufa was a madrasa, but ওরকম স্ট্রাকচার্ড ওয়েতে শুরুতে তৈরি করাটা ডিফিকাল্ট ছিল, যেহেতু সাহাবাদের মধ্যেই স্বাক্ষর লোকের সংখ্যা নগণ্য ছিল, নগণ্য একেবারে। সেই জন্যই ওই বদরের যুদ্ধের পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তা, মানে ইট ইজ এ হিউজ থিং ওই গ্রিডি সমাজে, যে আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দেব যদি আমার এই লোকগুলিকে তোমরা লেখাপড়া শিখাও। সো এর মর্যাদাটা কত উঁচুতে ছিল আর কি। হ্যাঁ, সো এই জন্য বলছি যে একটু হয়তো স্টেপ বাই স্টেপ আমি আসবো ওইগুলোতে আর কি। বাট দ্যাট ওয়াজ এ গুড কোয়েশ্চেন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। নেক্সট, anybody else?
প্লিজ। সেটা হচ্ছে যে ওইখানে যে ইহুদিরা ছিল ওরা তো এক আল্লাহ বিশ্বাস করতো, মেবি বাই দ্যাট টাইম ওরা কিছু করাপ্ট হয়ে গেছিল, বাট আদার দ্যাট দ্যাট ওরা তো জানতো যে মুহাম্মদ এরকম সাপোজ টু বি দ্য লাস্ট প্রফেট এন্ড এটসেট্রা। তো ওদের সাথে যে মেইন কনফ্লিক্টটা কি ছিল, মানে despite knowing all this they were opposing so what was the main reason of a conflict অথবা ওদের স্বার্থটা বা অপোজ কেন করতে ওরা? আমরা আগের যে দুটা ক্লাসে সেই কথাটা ক্লিয়ার করেছি আসলে, সেটা হচ্ছে যে ওরা মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডিফাই করেছে বিকজ হি ইজ নট ফ্রম দেয়ার গ্রুপ এথনিসিটি, ইহুদিদের মধ্য থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নয়, সেজন্য তাকে অপোজ করেছে। এটা হচ্ছে মূল কারণ। and it is in their character because Allah said they defied their own prophets, যারা তাদের নিজেদের মধ্য থেকে এসছে, ওরা মুসা আলাইহিস সালামকে ডিফাই করেছে। ওরা আল্লাহ বলছেন যে you killed your own prophets for no reason and you changed your book by your own hands for the filthy worldly benefit। এবং বক্তব্যটা হচ্ছে যারা কিনা নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসকে বিকৃত করতে পারে, তাদের জাগতিক লাভের জন্য আল্লাহকে ডিফাই করতে পারে, তার নবীকে হত্যা করতে পারে, দে ক্যান গো এনি লোয়েস্ট অফ দ্য লো। অন্যের জন্য তো তার কোনো আগ্রহ থাকতে পারে না, সমবেদনাও থাকতে পারে না। মদিনা যাওয়ার পর থেকে, হিজরত করার পর থেকে নবীর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মদিনাবাসী কোন ইহুদি বা কতজন কনভার্ট হয়েছিল, ওরা আদৌ কনভার্ট হয়েছিল or in proportion to অন্যান্য প্যাগানস, মানে এটা কি রকম? ও ভেরি ইনসিগনিফিক্যান্ট। আমি যেমন গত ক্লাসে বললাম, প্রথম বলছিলাম সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু কথা ফার্স্ট, আমরা যে ঘটনাটা বলেছিলাম, ওনার সাথে জানা মতে মানে বিভিন্ন রেওয়াতে বিভিন্ন জায়গায় আছে, প্রায় 7-8 জন বা 10 জন এক এক জায়গায় এক এক রেওয়ায়তে আছে। আমি যে কয়জনের নাম দিয়েছিলাম গত 3-4টা ক্লাস আগে, 5 জনের মতো নাম দিয়েছিলাম, নামগুলি এখন আমার আর মনে নাই, দেখতে হবে আর কি। ওই সময় ইহুদিরা, ওখানকার ইহুদিরা ওরা এক আল্লাহ বিশ্বাস করতো, কোনো মূর্তি পূজা করতো না, তাই তো? হ্যাঁ, শুধুমাত্র তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওরা মানে সহ্য করতে পারতো না, হিংসা করতো না। হিংসা না, দে ডিফাইড, মানে টোটালি রিজেক্ট করে দিয়েছে আল্লাহর কোরআন এবং আল্লাহর নবীকে রিজেক্ট করেছে। প্রশ্নটা বলো। তারা তো যদি আল্লাহকে বিশ্বাস করে থাকে, যদি অন্য কোনো মূর্তি পূজা করে না থাকে, তাহলে তো মানে মুসলিম, তাদেরকে তো মুসলিম বলা যায়। সূরাতুল বাকারার প্রথম 200 আয়াত বা 150 আয়াত ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই ব্যাপারে পড়ার জন্য, আরও অন্যান্য জায়গায় আছে। ব্যাপারটা হচ্ছে যে হু আর দি কাফের, কাফের মানে দোজ হু ডিনাইজ, কাফের মানে কিন্তু মুশরিক না। মুশরিক মানে হচ্ছে আল্লাহর সাথে যে শরিক করে, শরিক থেকে মুশরিক। কাফের মানে হচ্ছে দোজ হু ডিনাই দ্য কমান্ডমেন্টস অফ আল্লাহ, তাকে বলা হয় কাফের, কুফর। সো যেমন শয়তান হচ্ছে গ্রেটেস্ট অফ দ্য কাফের। সো আল্লাহ সূরাতুল বাকারাতে শুরু থেকে কি করেছেন, প্রমাণ করেছেন, কি বলেছেন, সেটা হচ্ছে যে দে চেঞ্জ দি আয়াত অফ আল্লাহ, they defied and denied the rules of Allah. That means that is a kufr. And they killed prophets without any reasons. That is another kufr. Killing is kufr. To defy the any commandment of Allah, if anybody defies it, denies it, that is kufr. So they proved themselves by and large they are kafir. That doesn't mean they are mushrik. There is a huge difference between mushrik and the kafir. So তুমি যেটা জানতে চাচ্ছ, আমি যেটা বুঝতে পারছি, সেটা হচ্ছে যে ওরা যদি একেশ্বরবাদী হয়ে থাকে, where is the problem? The problem is very simple. যদি বনি ইসরাইলের ইতিহাসটা দেখি আমরা,
সেটা হচ্ছে ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে তাদের ব্যবহার। They claim that they killed Isa alayhis salam in connivance with the Romans. তার মানে তাদের নবীকে ওরা মেরেছে বা মেরে ফেলার সাহায্য করেছে। That is the last major, and finally রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আসলো, আল্লাহ বলছেন it is clearly stated in your book and you know that, knowing that you are defying him. And Allah আরেকটা আয়াতে বলছেন they know him, that is Prophet sallallahu alaihi wasallam, or you, the way they know their own sons. So knowing everything, if you defy the commandment of Allah, this is very scary even for the Muslim. Knowing the commandment of Allah, if anybody defies just because he thinks that it is not logical, I don't like it, that is one of the worst crime a man can do. That's what they have done as a community, as a nation, and that's the reason they are called to be arrogant, defiantly disobedient, and that is the reason they are the kafirs. এখন কথা হচ্ছে তার শাস্তি কি হবে, তার eventualities কি হবে, leave it on Allah. Allah knows that. We are not the judge, but we know what Allah said. তার মানে এই না যে আল্লাহ আবার সেই একই কোরআনে বলছেন, কিন্তু ওদের মধ্যে অনেক রাবাই আছে, অনেক ধর্মভীরু আছে বনি ইসরাইল এবং ইহুদ এবং নাসারাদের মধ্যে, those who believe in Allah, believe in their book and believe in you, means in Muhammad, and Allah will forgive them, and they are the successful ones. So Allah said both. দুজন ওদের মধ্যে সেই লোকও আছে, এবং সেই লোক থাকার পরেও কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানলো কি মানলো না, কোরআনকে মানলো কি মানলো না, is it their sin? Of course it's their sin because Allah said it. And what will be the punishment for that? That's in the hands of Allah. কিন্তু আমাদের জন্য স্কেয়ারি হচ্ছে ওরা যেই কাজটা করেছে, defying the commandments of Allah constantly for thousands of years এবং hundreds of prophets, ওদের মধ্যে হাইয়েস্ট প্রফেট এসছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের পরে। এইটা কি আমরা করছি কিনা? আল্লাহ কোরআনে সেই জিনিসটাই শিক্ষা দিচ্ছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সেই জিনিসটাই শিক্ষা দিচ্ছেন যে am I considering my knowledge, my aql, my intellectual ability as individual and as a group, as a society to defy the commandment of Allah and instructions from the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ওইটাতে আমি পড়ি কিনা, ওইটাই আমার শিখার বিষয়। Judgment about them, let's leave it on Allah. I don't know, আমি মহা বড় বড় কথা বলে ফেলছি, আল্লাহ আমাকে মাফ করুন। আমি কি তোমাকে স্যাটিসফাই করতে পারলাম কিনা? ঠিক আছে। Thank you. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.